कृपया परमिशन दीजिए कि हम अब प्रोग्राम का शुभारंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज। Guru is the Brahma who creates knowledge. Guru is a Vishnu who sustains the knowledge. And the Guru is a Shiva who destroys the darkness of ignorance. I salute such a great Guru. This magnificently glorious day, the galaxy of intellectuals, honorable chief guest, respected principal sir, benevolent teachers, respected parents, and all my dear friends. On this glorious day, we have gathered here to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and honor the contribution of our dear teachers. I, Zuveria, And I, Nishi, from class 12th, welcome you all to the celebration of Teachers' Day. We have gathered here to celebrate this amazing day to honor the noblest profession in the world. Today, we are here to acknowledge the contribution of all our teachers for giving a new meaning to our life. we feel honored to have with us the Honorable Chief Guest, Sri Sanjay Rawal Sir, one of the most prolific motivational speaker and author, respected Secretary Sri H.P. Rao Sir, AGM, HR, and A. JIPSIL SLVP, Peace JIPSIL Academy. Thank you, sir, for giving us your precious time. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this day blessed, one invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. President of India, but people remember him majorly for his contribution as a teacher. Radhakrishnan is acclaimed for dedicating his life towards education
and improving the standards in the field of education. On behalf of our chief guest, Shri Sanjay Rawal sir, I request our principal, Shri Vaibhav Agrawal sir, and secretary, Shri H.P. Rao sir, to pay tribute to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on his birthday by offering flowers. Both warm and welcome. May I request Akash to give the bouquet to Principal Sir Shri Vaibhav Agrawal on behalf of our chief guest and Shri Sanjay Rawal to our chief guest Shri Sanjay Rawal sir. Sir, I am receiving bouquet on behalf of you. Please grant me the permission, Sanjay ji. Now I request our respected principal sir to enlighten us with his guidance and ideas. Good morning to one and all present with us to celebrate the special occasion, the Teachers' Day, on this Microsoft Teams virtual platform. It's my privilege to welcome Chief Guest, Secretary Shri, all my dear students and parents for being here with us today. It gives me immense pleasure to be here and to talk about the main personalities of the day, our very own teachers. It's a well-known fact that every year we celebrate 5th September as a Teachers' Day in memory of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Wish you all the teachers, students and parents a very happy Teachers' Day. There are many of our students standing here who wear formals and saris to teach in classrooms and work in the same way as our teachers do. We all know that the term teacher is difficult to define. Then not only take us on the right path, but also help us understand which career to choose because they understand us more than anyone else in this world. They develop our overall character and personality, which makes us a confident person and provide the strength to deal with every kind of problem in our life. Teachers are like other parents who make a good impact on our lives and are always there to help us get out of a problem whenever we need them. All of us have imitated our teachers on some day because we consider them our ideal, because they provide us with everything we need to make ourselves as a good personality. Every teacher has certain qualities. They interact with the students, they motivate, they develop enthusiasm, they teach us how to do hard work and what is the importance of dedication. As you all know that we have gathered on this virtual platform to celebrate Teachers' Day in the virtual presence of motivational speaker Shri Sanjay Rawal. Please give a big hand. Our second guest is Shri H.P. Rao, AGM HRA, JIPCL SLPP and Secretary BVB JIPCL Academy. On behalf of BVB JIPCL Academy, I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest of the day, motivational speaker Shri Sanjay Rawal ji. His experience is endless. Sanjay Rawal is one of the outstanding Gujarati speaker on fearless life and personality development. He has capacity to convey unique and helpful experience by means of everyday schedule precedents. He spurs people to live, interpret life, create identity and live constructive way. His class recordings have been seen by in excess of 1 crore individuals on social media in most recent 1 year. Please give a big round of applause for his best achievement. Sanjay Rawal's online networking posts achieve billions. He has been helping individuals to live brave life and understand their inward limits, which will enable them to accomplish objectives. For almost 5 years, a significant number of the outstanding associations, schools, universities, organizations have welcomed him for class on fearless life and personality development for their occasions.
Every one of the courses led by Mr. Sanjay Rawal are star bono. He has been doing seminars with no expectation. His dream is the creation of non-instructive, skilled and creative 33 schools in 33 areas and 5 colleges in the coming 5 years. And it's very good to know to all of you, he has also offered once to me a vice chancellor of one of his dream university. This is the great pleasure for me. He has also accomplished in excess of 940 courses in most recent 5 years. More than 7.5 lakhs individuals have actually gone to his classes. It's a great pleasure to have you, sir, as a chief guest in the Teachers' Day celebration. I hope this program will help you all to know more about the importance of teachers in students' life. Well, I don't want to take too much of your time. I hope Sri Sanjay Rawal is the best person to enlighten us in this special day. Sir, your presence has indeed made us glad. I wholeheartedly welcome all the valuable parents, students and well-wishers. Your gracious presence and blessing will surely add beauty to our celebration. Once again, I welcome you all. Thank you. We shall be pleased to hear you, sir. Over to you, Sanjay sir. थैंक यू वैभव सर। पहले तो टीचर्स डे की सबको शुभकामनाएं, और मेरा भी थोड़ा मतलब बता दूं, मैं भी टीचर्स डे के दिन ही पैदा हुआ हूं। मेरी बर्थडे 5 सितंबर है और शायद पिछले जन्म में मैं टीचर रहा हूँगा और पढ़ाते पढ़ाते मर गया हूँगा, तो 5 सितंबर को मैं पैदा हुआ। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी भी एक अर्थ में बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, उनको मैं एक बात बताना शायद भूल जाऊं, पहले बता देता हूं कि आई हैव अ ड्रीम फॉर अ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। पर आपको शायद सरप्राइज होगा कि मैं जिन टीचर्स की, जैसे प्रिंसिपल की, जैसे लोगों की तलाश में हूं, ऐसा इंसान वैभव अग्रवाल आप लोगों के पास है। ये आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसा अच्छा एक इंसान, मैं इसको प्रिंसिपल नहीं कहता हूँ, वो तो एक पोस्ट होती है, किसी का भी नाम लेबल होता है, पर इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और इनकी बदौलत आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। थैंक यू वैभव सर कि आपने मुझे इन बच्चों के सामने, मैं तो गुजराती स्पीकर हूँ, मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ। आज ये पूरा वेबिनार एक ऐसे माहौल में हो रहा है, एक और स्टूडेंट्स है, एक और पेरेंट्स है और एक और टीचर्स है, त्रिगुणी संगम है, 3 नदियों का संगम है। अब वहां पर ये कहना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है अथवा किसको क्या करना चाहिए, ये पागलपन की बात है। त्रिगुणी संगम ही एक पवित्र बात हो गई। तो आज मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना है, पर हाँ मैं ये बात पक्का मानता हूं कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आप गुजराती में अगर आप बोलेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। आवर सेक्रेटरी श्री इज आल्सो रिक्वेस्टिंग टीचर पेरेंट दे ऑल आर, तो बच्चों को और पेरेंट्स को गुजराती सारू રહેશે। अरे बरे तो गुजराती तो एकदम छक्का मारी सकશું આપણે, આમાં જરા ચોગ્ગા આવશે। ગુજરાતીમાં આપની ફીલિંગ્સ છે ને એ બહુ અલગ જ છે। આપ ગુજરાતી પીપલ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ। તમે મને ગુજરાતીમાં બોલવાની વાત કરી, કેમ કે મેં 2000 સેમિનાર કર્યા, એમાંથી 15-20 માં હું હિન્દીમાં બોલ્યો હોઈશ, પણ ગુજરાતી માતૃભાષા છે અને એમાં પણ બોલવાની મજા આવે છે, અને હિન્દી એટલું આવડતું નથી એટલે થોડી કન્ફ્યુઝન રહે, એ પણ સ્વાભાવિક છે, પણ હું પ્રયત્ન કરીશ કે બધાને ન્યાય મળે। અત્યારે હું જ્યારે આ મીડિયમથી બધાના ચહેરા જોઉં છું તો બધાના ચહેરા આમ એકદમ આમ ટીચર્સ સ્ટુડન્ટ્સ બધા એવરીબડી ઇન ફિયર। વાય વી આર ઇન ફિયર? આપણને ખબર જ નથી કે આપણે પૃથ્વી પર આયા છીએ કેમ। વાય વી આર હિયર વી ડોન્ટ નો। આવી ગયા તો આવી ગયા, બટ વી આર હિયર ફોર અ રીઝન, અને રીઝન બતાવવાનું કામ શિક્ષકોનું છે, અને એ રીઝન પ્રમાણે જીવવા દેવાનું કામ પેરેન્ટ્સનું છે, અને બાળકે એ પ્રમાણે જીવવાનું છે। પણ આ આખી સાયકલ બરાબર પ્રોસેસ ચાલતી નથી। મા બાપ કહે છે ડોક્ટર બનાવો છે, ટીચર્સ કહે છે કે આટલા જ છોકરા હોશિયાર છે, શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ નારાજ છે, એન્ડ સૌથી મોટો એજ્યુકેશન સિસ્ટમનો ડ્રોબેક એટલે માઇનસ પોઈન્ટ એ છે કે ધ હોલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇઝ વર્કિંગ ફોર ઓનલી 10 or 20% ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ। વોટ ઇઝ અબાઉટ રેસ્ટ ઓફ ધ 80% સ્ટુડન્ટ્સ? ભગવાને 95% વાળા પણ બનાવ્યા છે ને 3 ટ્રાયલ વાળા પણ બનાવ્યા છે, 45% વાળા પણ બનાવ્યા છે ને 90% વાળા પણ બનાવ્યા છે। 90% વાળા જ માત્ર બહુ હોશિયાર છે, એ ભણવામાં હોશિયાર છે, બીજો મારામારીમાં હોશિયાર છે, બીજો રમત ગમતમાં હોશિયાર છે, બીજો મ્યુઝિકમાં હોશિયાર છે, બીજામાં કંઈક સારી સ્કિલ રહેલી છે। એવરીબડી હેઝ અ ડિફરન્ટ ફિંગરપ્રિન્ટ્સ। ઈશ્વરે બધાને જુદા જુદા કામ માટે પૃથ્વી પર મોકલ્યા છે, અને આ જુદા જુદા કામ જો આપણે કરી શકીએ
તો હું માનું છું કે એ દરેક બાળકને આપણે ખીલવાની કોશિશ આપશું. અને એટલે જ વડાપ્રધાન શ્રી નવી એજ્યુકેશન પોલિસી લાવ્યા છે. માત્ર સાયન્સ અને કોમર્સ નહીં, પણ તમારી અંદર જે હોશિયાર છે, આવડત છે, એના આધારે તમે જીવનમાં સફળ થઈ શકો છો. એ 70 વર્ષે આજે પહેલી વાર આવ્યું છે. કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે એ જોવાનો વિષય છે. એન્ડ યુ નો ધ મિનિંગ ઓફ એડ્યુકેશન, ટુ એડ્યુકેટ. તમારી અંદરની શક્તિને જે બહાર લાવે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એડ્યુકેશન. હું જ્યારે વૈભવજીને મળ્યો, મેં એના વિચારો જ્યારે આઈ વોઝ ઇમ્પ્રેસ કે પ્રિન્સિપલ આવો હોઈ શકે. આઈ નેવર મેટ અ પ્રિન્સિપલ લાઈક વૈભવ અગ્રવાલ. કે આવો માણસ, જો આવા 50 શિક્ષકો મને મળી જાય તો ગુજરાતની તાસીર બદલી કાઢું. એનું કારણ છે કે ડિગ્રીઓથી ભણવાનું નથી થતું સાહેબ, પણ એક બાળકના રૂટ્સમાં જઈને, એના મૂળિયામાં જઈને, એના તળિયામાં જઈને બાળકને શું જોઈએ છે એ જે દિવસે સ્કૂલ અને શિક્ષકો એને પીરસશે એ દિવસે આખી જુદો સિનારીઓ સમાજનો થશે. બાકી તો ગ્રેજ્યુએટ્સ તૈયાર થશે અને 10,000 નોકરી માટે 10 લાખ લોકો ફોર્મ ભરશે. એક નીરજ એક ભાલો ફેંકે અને એને 5 કરોડ રૂપિયા મળી જાય. એક સરિતા ગાયકવાડ ગુજરાતની આદિવાસી સમાજની દીકરી દોડે અને રૂપાણી સાહેબ એને 5 કરોડ રૂપિયા આપી જાય. કયા ડોક્ટરને, એન્જિનિયરને 5 કરોડ રૂપિયા મળે છે મને બતાવો તો ખરી. ભણવાનું જરૂરી છે. ડોક્ટર એ સમાજનું ગૌરવ છે, એન્જિનિયર સમાજનું ગૌરવ છે, આઈએએસ આઈપીએસ સમાજનું ગૌરવ છે. પણ દરેક બચ્ચું માણસ કેમ બન્યું છે કે એને સારા કર્મ કરે છે. અને એમાં એનું નાક, આંખ, કાન બધા સ્પેરપાર્ટ ઓકે હોય ને તો લોટરી છે, લોટરી. આપણે કહીએ છીએ ગણિતમાં હોશિયાર નથી, આપણે કહીએ જ્યોગ્રાફીમાં હોશિયાર નથી, આપણે કહીએ છીએ કેમેસ્ટ્રીમાં હોશિયાર નથી. બાળક મનમાં કહે છે બહાર આવ બતાવું શેમાં હોશિયાર. આ જ્યારે બાળકને સમજવાની વાત મા બાપ અને શિક્ષકો સમજી જશે ત્યારે પરિણામ બહુ સરસ હશે. મા બાપ એમ સમજે કે મારો દીકરો આ જ બનવો જોઈએ, મારો દીકરી આ જ બનવી જોઈએ. અને વી આર ટ્રસ્ટી ઓફ અવર ચિલ્ડ્રન, વી આર નોટ ઓનર ઓફ અવર ચિલ્ડ્રન. ઈશ્વરે આપણને 2-4 બાળકો સોંપ્યા છે ટ્રસ્ટી બનાવીને કે આને તમે સાચવો અને બરાબર કામ કરે તમે જુઓ. આપણે તો આપણા વિચારો ઇમ્પોઝ કરીએ, તું આ કર, તું આ કર, અને સરવાળે આપણે દિવેલ પીધેલા ફરીએ છીએ, બાળકો દિવેલ પીધેલા ફરે. નોબડી ઇઝ હેપી. ઊંઘમાં પણ ફોટો હસતો આવવો જોઈએ. આ વાત આખી આજે આપણે બહુ સાહજિકતાથી ચર્ચા કરવાની જરૂર છે. બાકી આ દુનિયામાં સૌથી વધુ શિખામણો અપાય છે અને સૌથી ઓછી લેવાય છે. કે આપવાને લેવા વાળા બે સમજે કાં તો બીજા માટે બધા ઠોકે જ જાય છે. લે સવારે વહેલા ઉઠો, બધું ચાલે છે. સ્કૂલ કોલેજોમાં ભણાવીએ છીએ, બધું જ લગભગ બધું એવું ભણાવવામાં આવે છે કે જેનાથી બાળક બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. પણ હું એવું માનું છું કે ધ ડે વિલ કમ કે બહુ જલ્દી આપણે એક એવી એજ્યુકેશન પોલિસી અને એવો એક સમાજ બનાવીએ સૌ ભેગા થઈને કે જ્યાં બાળકને જે કરવું છે એ કરવાનું બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એને પૂરું પડે. એને દોડવું છે, એને જમ્પ કરવું છે, એને હાર્મોનિયમ વગાડવું છે, એને ભણવું છે, એને સાયન્સ લેવું છે, એને કોમર્સ લેવું છે, એને સ્પીકર બનવું છે, એને લીડર બનવું છે. આ સાઉથની આપણા ગુજરાતમાં આઉટ સ્ટેટના લોકો આઈએસ આઈપીએસ કેમ બને છે? ત્યાં 8મા 9માંથી નક્કી થઈ જાય કે આ છોકરા આઈએસ આઈપીએસ થશે. અહીંયા ગ્રેજ્યુએટ થાય કઈ કામ ધંધો ના, એટલે કે સરકારી પરીક્ષા આપશું. 65 કરોડ યુવાનો છે આ દેશ પાસે. એક ગોલ્ડ મેડલ આવ્યો નીરજભાઈ લઈ આવ્યા. સવાલ એ છે કે આપણે એક લોખંડનો ટુકડો હોય ને આટલો, તો 10 રૂપિયા કિલો વેચાય, પણ એમાંથી છરીઓ બનાવીએ ને તો એના 10,000 રૂપિયા આવે 1 કિલોના. એમાંથી ટાંકણીઓ બનાવો તો 1 લાખ પેદા થાય. અને આવી કોઈ ઘડિયાળના કાંટા બને એ જ લોખંડના તો 10 લાખ રૂપિયા પેદા થાય. સવાલ છે ઘડતરનો. દરેક બાળક સફળ થવા પેદા થયો. 84 લાખ યોનિમાં ફરીને ત્યારે એક મનુષ્ય જન્મ મળે. અને આપણે એમ કે ગણિત નથી આવડતું. આઈન્સ્ટાઈન એક જ વિષયમાં 10 વાર નપાસ થયા હતા. પછી એના ટ્રસ્ટીને ખબર પડી કે આ વિષય જ કાઢ નાખો તો આ છોકરો પહેલો નંબર આવે. એ વિષય કાઢ નાખ્યો, પેલો વૈજ્ઞાનિક બની ગયો. નહીં તો હજી ટ્રાયલો મારતો હોત બિચારો બેઠો બેઠો. સવાલ એ છે કે શિક્ષણ મને જીવન જીવતા શીખવાડે, શિક્ષણ મને જીવનમાં 2 પૈસા કમાતા શીખવાડે, શિક્ષણ મને સમાજ પ્રત્યેનું મારું દાયિત્વ શીખવાડે. આવું શિક્ષણ લગભગ હવે બધું શરૂ થઈ રહ્યું છે. બધી સ્કૂલો પ્રયત્ન કરી રહી છે. વૈભવજી જેવા પ્રિન્સિપલ છે, તમારી સ્કૂલનું કેમ્પસ સરસ છે, આટલા સરસ શિક્ષકો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, તો તમારી સ્કૂલનું તો ભવિષ્ય બહુ ઉજળું દેખાય છે. પણ આજે આખી જુદી વાત મારે કરવી છે. આઈ હેવ રીડ મોર ધેન 5,000 બુક્સ ઇન માય લાઈફ. અને આ બધામાંથી when I go through more than 450 biographies, જે ચીજો મને ખબર પડી કે યસ આ ચીજો જો માણસ કરે તો બધા જ સફળ થવા પેદા થયા અને બધા જ સફળ થઈ જાય. તમે બોર્ડ માનો કે આ અમારી સ્કૂલનું ગૌરવ છે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, અલા છેલ્લા 3 નંબરનું શું? કોઈ દોડવામાં હોશિયાર, કોઈ મારામારીમાં હોશિયાર, કોઈ પ્રયોગમાં હોશિયાર છે, કોઈ જ્યોગ્રાફી, કોઈ સ્પેસનું કામ કરે, એના પણ ફોટા લગાવો કે આ ફ્લૂટ સરસ વગાડે છે, આ લોંગ જમ્પ સરસ કરે છે. સ્કૂલમાં ભણવાની સાથે અલગ અલગ 20-25 બચ્ચાઓના ફોટા લગાવો કે આમાં ટોપ છે, આમાં ટોપ છે, આમાં ટોપ છે.
તો એને બી થશે કે યસ આઈ એમ ધ બેસ્ટ ક્રિએશન ઓફ ગોડ. ભણવાનું જરૂરી છે, પણ સાથે આ પણ બધું જરૂરી છે. આ બધાની સાથે થોડીક બેઝિક વાતો હું માનું છું કે આપણે એવી થોડીક યાદ કરીએ અને બચ્ચાઓને આ સતત રિપીટેડલી, હું મારા 2000 સેમિનાર થયા એ બધામાં આ ચીજ ખાસ બધાને કહું છું કે બસ આટલું કરશો ને તો સાયકલ આવડી જશે. એકવાર સાયકલ આવડી ગઈ તો 2 હાથ છૂટા રાખીને જીવન જીવી શકાશે. પહેલી વાત છે ભગવાન પરની શ્રદ્ધા, ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા, અલ્લાહ પરની શ્રદ્ધા, જીસસ પરની શ્રદ્ધા. તમે જે ભગવાનમાં માનો કે ભગવાન તો એક છે, સોનું તો એક જ છે, એના દાગીના જુદા જુદા છે, ઓર્નામેન્ટ ડિફરન્ટ છે, પણ અંતે તો હેમનું હેમ છે, સોનું જ છે. ઈશ્વર નિર્ગુણ નિરાકાર છે, એ બધા માટે સરખો છે. એ બ્રાહ્મણ, પટેલ, જૈન, ક્રિશ્ચિયન, મુસલમાન માટે જુદો નથી. જેને જે રસ્તે જવું હોય જાય, ભગવાન તો એક છે અને એ બધા માટે સરખો છે. પણ આપણે મંદિરમાં જઈને ભીખ માંગવી નહીં, કેમ કે લોકો ભિખારી મંદિરની બહાર ભીખ માંગે છે, આપણે મંદિરની અંદર જઈને ભીખ માંગી. અલ્ટિમેટલી વી ઓલ આર બેગર્સ. ભગવાન પાસે જવાનું, સોરી ને થેન્ક યુ કહેવા જવાનું, ઈશ્વર તારો આભાર. સવાર ઉઠીએ, હો બાપુ ઉઠાડી દીધા, સરસ કપડા પપ્પા મમ્મી લાવી આપે, અરે વાહ આજે મસ્ત કપડા છે. દિવસ સરસ જાય. અને ખાસ કહું છું, જ્યારે બર્થડે હોય, સારા કપડા પહેર્યા હોય, રિઝલ્ટ સારું હોય, ત્યારે ભગવાન પાસે જતા જ નહીં, ત્યારે જ જવું. પણ જ્યારે ટકા ના આવે, નુકસાન થઈ જાય, તકલીફ પડે, દિવસ સારો ના આવે, ત્યારે ભગવાન જોડે જતા નહીં દિવેલ પીધેલા. કે ભગવાનને હસતા લોકો ગમે, એને રોતા લોકો ગમતા નથી, એને શહેનશાહો ગમે છે, એને ભિખારીઓ ગમતા નથી. એટલે ભિખારી બનીને ભગવાન પાસે જવું નહીં, કાઉન્સમાં ભગવાન પાસે કશું માંગવું નહીં. એને ખબર જ છે કોને ક્યારે શું આપવું છે. આપણો જન્મ થાય ને એ પહેલા માના આંચળમાં દૂધ તૈયાર, આપણે મોટા થઈએ દાંત આવી જાય, મોટા થઈએ ભણવા માટે સ્કૂલ બનેલી હોય, કેટલી બધી સ્કૂલો બનેલી હોય, બજારમાં કપડા લેવા જઈએ, પેન્ટ શર્ટ બધું તૈયાર લટકેલું હોય, શૂઝ લેવા જઈએ, હજારો બૂટ પડ્યા હોય. તમારા જન્મ પહેલા, તમારી જરૂરિયાત પહેલા ઈશ્વરે બધું બનાવીને મોકલ્યું છે. કેમ કે તમારો જન્મ થયો છે, તમારી જગ્યા નક્કી છે, આપણે જગ્યા સુધી પહોંચવાનું છે. પણ કોઈની પડાઈને નહીં, આપણી છે માટે ત્યાં જવાનું છે. અને આ માટે સ્કૂલો છે અને એ માટે શિક્ષકો છે કે જે આપણને આપણો રસ્તો બતાવે છે. દુઃખ એ વાતનું થાય છે કે માત્ર હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓનું રિસ્પેક્ટ થાય છે, હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને આગળ બેસાડવામાં આવે છે. પણ જે બાળક દરેક વિષયમાં કંઈ ને કંઈ હોશિયાર છે, 40ના ક્લાસમાં 40 બાળકની જો સ્કિલ આઈડેન્ટિફાઈ કરી દેવામાં આવે તો રોજ દરેક છોકરો આગળ બેસે એવો છે. આ જ્યારે સ્કૂલો કરશે, શિક્ષકો કરશે, મા બાપ સમજશે. પેલાના છોકરાને 90% આયા, તારે 45% આયા. ઘણા તો મા બાપ છોકરાઓને ગાડા કરી નાખે, 90% આવવા જોઈએ. મા બાપના ભેગું કરો ને તો 80, બંનેના 80 ના થાય. બંનેના ભેગા કરો ને 80 ના થાય. છોકરા 90%ની ખેંચે એટલે ગાડો થઈ જશે. એક સારો માણસ બને, સખત મહેનત કરે, 16 કલાક કામ કરે અને પછી જે પરિણામ આવે એ ઈશ્વર પર છોડી દેવું. આ ઈશ્વર બધા માટે સરખો છે. એને પોલીસ બનાવ્યા છે, એને ચોર બનાવ્યા છે, એને ફૂલ બનાવ્યા છે, એને કાંટા બનાવ્યા છે. બધું જરૂરી છે. સ્કૂલમાં જો ડબ્બાઓ નહીં હોય ને તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો નંબર આપશો કોને? એ ડબ્બાઓ છે તો પેલાનો નંબર આવે. દોડવાની હરીફાઈ થાય તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો ક્યારે આવે છે? 10 જણ ભાગ લે ત્યારે. કોઈ ભાગ જ ના લે તો કોનો નંબર આપશો? બધા જરૂરી છે. કોઈને પહેલો નંબર બતાવવા માટે બીજો નંબર જરૂરી છે, બીજો નંબર બતાવવા ત્રીજો નંબર જરૂરી, પહેલો, બીજો, ત્રીજો આપવા 10 જણ છે. બધાનું જરૂરિયાત છે. એટલે પહેલી વાત ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા. એ જે કરશે બેસ્ટ કરશે. In 12th, I was in 12th in 1984. I choose science. I want to be a doctor. એટલો હોશિયાર છોકરો હતો, આખી સ્કૂલનો સૌથી હોશિયાર છોકરો. 10 છોકરામાં આવું. એન્યુઅલ એક્ઝામમાં 54%, ચેક રિટર્ન. અત્યારે તો મા બાપ કે અમારી ઇજ્જતનું શું ને આમ, મારા બાપા કે પાસ થઈ ગયો, ધેટ્સ ઓલ. પણ તમને હવે મજાની રહસ્યની વાત કહું, ખાસ સાંભળજો. હવે ભગવાનનો જાદુ જુઓ. મારે 54% કેમ આવ્યા? ભાઈ, I got 54% in board exam, though I am the most cleverest student in my school life. કેમ 54 આયા? આપણા પ્લાન કરતા ભગવાનના પ્લાન મોટા હોય છે. એમને ખબર હતી કે 4 સપ્ટેમ્બરે વૈભવ અગ્રવાલને, સંજય રાવલને સ્પીકર તરીકે બોલાવવાના છે, માટે આને ડોક્ટર બનાવાય નહીં, આને 54% આપો એટલે આ સ્પીકર બને અને આ સ્કૂલમાં જાય. તમને ખબર છે ભારતીય વિદ્યા ભવનની સ્થાપના કરનાર કમા મુનશી, તમને ખબર નથી સાહેબ, એ માણસ વિશે કહેવા બેસું તો એક દિવસ આખો ઓછો પડે. કમા મુનશી, જેમને મુંબઈમાં કેટલા એકર જમીન આપેલી
આજે અબજો રૂપિયાની થાય, પણ એ બધું જ એને એડ્યુકેશન માટે આપી દીધું. ઈઝ કમા મુનશી. અને એની છત્ર છાયામાં આ સ્કૂલ ચાલે. એટલે મને બહુ ગૌરવ છે કે ભારતીય વિદ્યાભવનની સંસ્થાએ મને બોલાવે છે. મારી કોઈ ઓકાત નથી, પણ જે સંસ્થા કમા મુનશીના વિચારોથી ચાલતી હોય ત્યાં બોલવા મળે એટલે કેટલી ગૌરવની વાત કહેવાય. હી ઇઝ ધ નંબર 1 ટીચર. એમની જીવન ચાન્સ મળે તો કમા મુનશીને વાંચી જજો કે કમા મુનશી કોણ હતા, એને શું શું લખ્યું છે, એ કોણ હતા, કેવાથી ક્યાં પહોંચ્યા અને છતાંય શું લઈને ઉપર ગયા. આ ભારતીય વિદ્યાભવન અને એના કેમ્પસમાં આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છે ત્યારે આવી સારી વાતો આપણે કરવી જોઈએ. એટલે પહેલી વાત ઈશ્વરમાં અતૂટ શ્રદ્ધા. બીજી વાત ખાસ શિક્ષકોને કહું છું, બાળકોને કહું છું, મા બાપને કહું છું. આ દુનિયામાં મા બાપથી મોટો કોઈ ભગવાન નથી અને શિક્ષકથી મોટો કોઈ ગુરુ નથી. સો રિસ્પેક્ટ યોર પેરેન્ટ્સ, bow down your parents, bow down your teachers. સ્કૂલમાં 25 શિક્ષકો હોય, ભલે સારા ન હોય, પણ જે 5 શિક્ષકો તમને ગમતા હોય એને પગે લાગજો, નક્કી કરજો. અને રોજ વિદ્યાર્થીઓને કહું છું, મા બાપને પગે પડીને જજો સ્કૂલમાં. ભલે કોઈ મંદિરમાં નહીં જાઓ તો ચાલશે, કે ભગવાન જ સૌથી મોટો ભગવાન મા બાપ છે. પણ સ્કૂલમાં શું શીખવાડે છે? ભારત મારો દેશ છે ને બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે. લગ્ન કરવા પાકિસ્તાન જવાનું? તમે શું શીખવાડો? શું શીખવાડવું જોઈએ? ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એને વિસરશો નહીં. એટલે જે વિદ્યાર્થીઓને પૈસા કમાવા છે, પ્રગતિ કરવી છે, એમને એક વાત કહું છું, હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો ફોટો રાખજો. રોજ સવારે ઉઠી મા બાપને પગે લાગીને સ્કૂલ જજો. જીવનમાં સફળતા જ સફળતા છે. ભલે મંદિરમાં ના જાઓ, મસ્જિદમાં ના જાઓ, કઈ ના કરતા ખાલી મા બાપને પગે લાગો. અને ખાસ વિદ્યાર્થીઓને કહું છું, મા બાપને પગે ના લાગો તો કઈ નહીં, પણ એવું કોઈ કામ ના કરશો કે તમારા મા બાપને કોઈને પગે પડવા જવું પડે. એવું કોઈ કામ ના કરશો. અને પછી તમે જુઓ. અને દોસ્તો, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, સૌને કહું છું, મા બાપને બી કહું છું કે તમારા પણ મા બાપ જીવતા હશે, નાની ઉંમરે શિક્ષક થયા હશો. સાહેબ, મા બાપને પગે ના લાગો તો કઈ નહીં, પણ એવું કોઈ કામ નહીં કરવું કે આપણા મા બાપને કોઈને પગે પડવા જવું પડે. એવું કોઈ કામ કરવું નહીં. અને એકવાર આપણા કારણે જો આપણા મા બાપની આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને બોસ, સાલી નર્કમાં જગ્યા નહીં મળે, નર્કમાં નહીં મળે. આ બાળકોને સમજાવો. આ સફળતા છે. 90%, 95% મર્સિડીઝ આ સફળતા નથી. એ તો હવા નીકળી જાય. I never think of Mercedes. I never think of a good office. I never think of a huge house. બધું જ ભગવાને આપ્યું. તમે લાયકાત કેળવો તો ભગવાન બધું આપે છે, પણ તમે લાયકાત ના કેળવો તો હોય પણ બધું જતું રહે છે. આ લાયકાત શીખવાડવાનું કામ સ્કૂલનું છે. સુદામા અને કૃષ્ણને સરખું એડ્યુકેશન આપવાનું કામ શિક્ષકનું છે. ગરીબ હોય કે અમીર હોય, ડબ્બો હોય કે હોશિયાર હોય, એને ગળે લગાવવાનું કામ સ્કૂલનું છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કહું છું કે મા બાપને પગે લાગો, સારા શિક્ષકોને પગે લાગો. હું આજે પણ મારા હાથી સાહેબ મળે, મારા ભટ્ટ સાહેબ મળે, આજે મને એમ થાય હું એમને પગે પડું જ્યારે પણ મળું છું ત્યારે. એટલે જે માણસ તમારું જીવન બદલે છે એને પગે પડવું એ આપણો ધર્મ છે. ચોથી વાત, સૌથી મહત્વની, આ આજે આખો જે સેમિનાર છે એની મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી કહું કે એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ બી અ સક્સેસ ઇન લાઈફ, એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ અર્ન મની. બધાને સારી પત્ની જોઈએ છે, સારો પતિ જોઈએ છે, સારી લાઈફ જોઈએ છે, લાડી ગાડીને વાડી જોઈએ છે, પણ થતું નથી. એનું કારણ શું છે ખબર છે? એક સૌથી મોટું મિસિંગ છે આપણી લાઈફમાં. અને એ બધા જ અહીંયા, જેમાં જો મેં ટેટુ કરાવ્યું છે, મા બાપ લખ્યું છે અહીંયા, હે ને, એમ બધા અહીંયા લખાઈ દો હાથ ઉપર. એક જ વાક્ય જે કોઈ પાળશે ને 5 વર્ષ, એની પાસે દુનિયાના બધા જ સુખો આવી જશે. અને સાવ સહેલું છે. તમારે ગાડી, બંગલા, સુખ, સાહેબી, ટોપ પર જવું છે તો એક જ વાક્ય છે જેના કારણે ગરીબ બ્રાહ્મણ, માય ફાધર વોઝ ટેલર, એક ઓટલા ઉપર દરજી દુકાન હતી, રહેવા માટે ઘર નતું, અત્યારે બંગલાઓની સ્કીમ, રહેવા માટે ઓટલા પર દુકાન હતી બાપુજીની, આજે મારું દુકાનોનું કોમ્પ્લેક્સ બને. સી ધ ગ્રેસ ઓફ ગોડ. પણ મેં શું કર્યું? 450 બાયોગ્રાફીમાં લોકોએ જે કર્યું એ તમને સસ્પેન્સ કહું છું. આજે ખાસ સાંભળી લેજો. એક જ વાક્ય ઉપર આખી જીવન સફળ છે. શું છે વાક્ય? જે કરો તે બેસ્ટ કરો. જે કરો, ભણવાનું નહીં. સવારે ઉઠ્યા, મસ્ત ઉઠી જવાનું, મસ્ત એક લોટો ભરીને પાણી પી જવાનું. રોજ સવાર ઉઠીને પહેલું કામ આ જ કરવાનું. મસ્ત ભગવાનને કહેવાનું, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કર મૂલે સરસ્વતી, ઈશ્વર તારો આભાર, ઉઠાડી દીધા. પહેલું ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું, એટલે ઉઠાડી દીધા. કેટલા રાત્રે સુઈ જાય, સવાર ઉઠતા જ નથી. જે થેન્ક યુ કે હા ઉઠી ગયા. બ્રશ કરવાનો 10 મિનિટ મસ્ત
કશું બીજે ધ્યાન નહીં, મોબાઈલ ચાલુ જ નહીં કરવાનું. પછી મસ્ત ચા પાણી નાસ્તો કરવાનું, ટોયલેટ જઈ આવવાનું, મસ્ત સવારે ટોયલેટ જવાનું જોઈએ, ઇનપુટ આઉટપુટ સરખા હોવા જોઈએ એટલે તબિયત સારી રહે. કસરત કરવાની. મારા બાપુજી કહેતા તન અને મન મસ્ત હોય તો ધન જખ મારીને આવે. તન માની એક્સરસાઇઝ. આઈ એમ 55, 100 ડિપ્સ મારું છું, કોઈ દિવસ બીમાર નથી થયો. and I have read more than thousands of books. એટલે તન અને મન સારું હતું તો ભગવાને મને ધન આપ્યું. 90% વાળાને ધન નથી મળતું, પણ જે તન અને મન સારું રાખે છે એનો મતલબ નો પાન મસાલા ગુટકા વ્યસન નથિંગ, ચા પણ નહીં. આ હવે ત્યારે ભગવાન સમજી જાય આ મારી ઓરિજિનલ નોટ છે, હવે આને આપો. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. 11 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, 11:15 પહોંચી જાય. I have done more than 2000 seminar across the world. 1 મિનિટ ક્યાંય મોડો નથી પહોંચતો. 3 સેમિનાર હોય છે ઘણી વાર તો ઓફલાઈન. ઓન ટાઈમ. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. હોમવર્ક કર્યું, બેસ્ટ કર્યું. ક્લાસમાં આવ્યા, બેસ્ટ કર્યા. પિક્ચર જોવા જાઓ, સિસોટીમાં તો ના આવડે જવાનું જ નહીં, મજા કરવાની. સિસોટીમાં મજા આવી ગઈ, 200 રૂપિયા આપે. ઝઘડો કરવાનો નહીં, મારામારી કરવાની નહીં, પણ જો થાય તો પહેલો મુક્કો બાપુએ જ મારવાનો. બે ઠોકાઈ ગયા, હવે નહીં છોડું. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. પ્રાર્થના કરવા બેઠા, મસ્ત પ્રાર્થના કરવાની, પણ આંખો બંધ કરીને નહીં કરવાની. આંખો બંધ કરો એટલે ના દેખવાનું દેખાય, પણ પ્રાર્થના જેવી કરવાની કે આંખો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. કોઈના લગ્નમાં જાઓ, મસ્ત તૈયાર થઈ જાય. કોઈના મૃત્યુમાં જાઓ, સરસ જવાનું, બેસવાનું, 5 મિનિટ યાદ રાખવાનું કે એક દિવસ આપણી બી ટિકિટ ફાટી જશે. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. પરીક્ષા આપવા બેઠા 3 કલાક પહેલા ઉભા નહીં થવાનું. આવડે કે ના આવડે, ગમે તે થાય, 3 કલાક પહેલા ઉઠવા નહીં. જેટલું આવડે કોશિશ કરવાનું, યાદ કરવાનું, લખવાનું. આજે સાહેબ તમને મજા આવે એવી વાત વૈભવભાઈ કરેલું. when I attend an exam in my college life, અને એ એક પેપરમાં મને એક પણ માર્કનું આવડે જ નહીં. આઉટ ઓફ 100 નોટ અ સિંગલ ક્વેશ્ચન મને આવડે. મેં તો સાલા મરી ગયા, તો આપણે હવે તો નપાસ થઈશું. 1.5 કલાક બેઠો પણ કશું યાદ આવે નહીં. 1.5 કલાક પછી મારા નાનપણથી આ મારું જીવન મંત્ર હતું કે જે કરો તે બેસ્ટ કરો. એટલે મેં છે ને એક સ્ટોરી લખી, 24 પેજીસમાં એક સ્ટોરી લખી, પાસ થઈ ગયો. ઇટ ઇઝ ટોટલી આઉટ ઓફ સબ્જેક્ટ, પણ મેં એવી સરસ સ્ટોરી લખી કે શિક્ષકને બી થયું હશે કે આને લખ્યું છે સરસ, શિક્ષકે પાસ કરી દીધું. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. સાયકલ ઉભી રાખીએ, સીધી જ ઉભી રાખવાની. ચપ્પલ કાઢીએ, મંદિરમાં કાઢીએ કે ઘરમાં, સીધા જ આમ ભગવાનની પાદુકાની જેમ જ કાઢવાની. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. વેહિકલ ક્યાંક જાઓ, બિલકુલ સીધું, કોઈ જગ્યાએ હોર્ન નહીં મારવા. રાત્રે 12 વાગે પર સાઈડ લઈએ તો સિગ્નલ ચાલુ રાખવાનું, હાથ બતાવીને જ સાઈડ લેવાની. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. ઘરમાં રાત્રે પંખો બંધ કરો, સવારે તો હોટલમાં ઉતર્યા હોય તો પણ પંખો બંધ કરવો જોઈએ. And for that there is a word like a character. What is meaning of character? Character is not related with sex. Character is not એ આખી character means તમને બધું કરવાની છૂટ હોય અને તમે કશું ના કરો, that is called character. તમને કોઈના હજારો લાખો રૂપિયા પડ્યા હોય પણ તમે 1 રૂપિયો લો નહીં કે ના લેવાય. સ્કૂલના સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ હોય કે બંધ હોય, પણ શિક્ષકો બેસ્ટ ભણાવે, વિદ્યાર્થીઓ બેસ્ટ ભણે, આને કેરેક્ટર કહેવાય. અને ખાસ શિક્ષકોને કહું છું, આ સ્કૂલના શિક્ષકો બહુ સરસ છે. વૈભવજી મને શિક્ષકોના વખાણ કરીને થાકે કે આઈ હેવ અ વેરી ગુડ ટીમ, પણ તો પણ એક વાત કરું છું કે જે કરો તે બેસ્ટ. સાહેબ તમારો 25,000 પગાર હોય ને તો 50,000 નું કામ કરજો. તમારો 10,000 પગાર હોય તો 20,000 નું કામ કરજો. 50,000 પગાર હોય તો 1 લાખ નું કામ કરજો. કે જેટલો પગાર હોય તમે જે કરો છો ને એ તો મજૂરી છે, પણ એ પગારથી ઉપર તમે જે કામ કરો છો એ તમારી સાથે આવશે, એ તમને કામ આવશે. અને એટલે when I was in college, I was literally waiter in a college for 3 years in my life from 84 to 87. પણ હું 400 રૂપિયા પગારમાં 4,000 નું કામ કરતો હતો. 3600 રૂપિયા ભગવાનના ત્યાં જમા થયા. કોઈ દિવસ કેમેરાનું જોયું નથી, કામ કર્યું છે કે 400 ના બદલે 4,000 નું કર્યું. અને એટલે કદાચ આજે મારી પોતાની હોટલ છે, રહેવા ઘર નતું, અત્યારે મારું સરસ ફ્લેટોની બધી સ્કીમ ચાલે. બાપુજી ઓટલા પર દુકાન, આજે હું 200 દુકાનોના કોમ્પ્લેક્સ બનાવું. ચોપડી વાંચવાના પૈસા નતા, અત્યારે મારા પોતાનો બુક સ્ટોર છે સરસ. કસરત કરવાના પૈસા નતા, અત્યારે મારા જીમ ચાલે. મેં કશું નથી કર્યું, પણ મેં જે કર્યું તે બેસ્ટ કર્યું. નો પ્લાનિંગ ફોર લાઈફ. કાલે શું હોય, કાલ ચૂલામાં ગઈ. આજે જે કરવું છે બેસ્ટ કરવું.
સ્કૂલ જવું છે, 11 થી 5 જવું છે, નથી જવું સાહેબ, નહીં મજા આવતી, આજ નહીં આવું. શિક્ષક તરીકે છીએ, ઘરે પ્રોબ્લેમ હોય તો સ્કૂલમાં ભણાવવા ના જશો. 50 બાળકોનો સત્યાનાશ કરવાનો આપણને અધિકાર નથી, પણ જવું છે, બેસ્ટ ભણાવશે. અને હું તો એને કહું છું, શિક્ષક જે એક વિષયનો ના હોય, શિક્ષક એને કહેવાય જે કોઈ પણ વિષય ભણાવી શકે. આ ટીચિંગ મેથોડોજી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટીચિંગ. એટલે જે કરો તે બેસ્ટ કરો. અને હું ખાસ શિક્ષકોને કહું છું, સાહેબ તમને જો 50-100 છોકરાઓ પગે ના લાગે ને તો સાલું આપણું શિક્ષક બનવું જ બેકાર છે. એ આપણું આજે મને લાખો લોકો પગે લાગે છે, બહુ નમ્રતાથી કહું છું. જ્યાં જવું ત્યાં 80 વર્ષના ડોસી પણ આમ હક કરે છે, યંગ છોકરા છોકરીઓ હક કરે છે, પગે પડે છે, ત્યારે આંખમાં પાણી આવી જાય છે કે મેં તો કશું કર્યું નથી. પણ યસ, આઈ ગોટ 2-3,000 મેસેજ કે યસ સર, યુ ચેન્જ માય લાઈફ. સર તમે મને કીક આપી છે, સર તમે મને જીવન જીવવાનું, મેં તો કશું કર્યું નથી, હું આઈ એમ જસ્ટ ટોકિંગ. આ કામ શિક્ષક કરી શકે કે દર વર્ષે મા બાપ પાસે તો 2 બાળકો, શિક્ષક પાસે દર વર્ષે 50 બાળકો આવે અને એને ઓપોર્ચ્યુનિટી ઈશ્વરે આપી છે કે તું આ સમાજનું ઘડતર કર. અને એ કામ જો શિક્ષકો કરી શકે તો હું માનું, કરો છો તમે બધા સરસ કામ કરો છો. વૈભવજી શિક્ષકોના વખાણ કરતા થાકતા નથી, મેનેજમેન્ટના. અને કમા મુનશીની જે સ્કૂલ હોય ત્યાં બીજું કંઈ કહેવાનું હોય નહીં, પણ મારું કામ છે આજે કંઈ બોલવાનું, એટલે થોડું બોલવું પડે. પણ જે કરો તે બેસ્ટ કરો. આજે પથારીમાં સુઈ જઈએ તો એક સોલ ના હોવો જોઈએ. સવારે ભલે 2 જોડી કપડા હોય પણ ધોઈને જ પહેરવાના, ઇસ્ત્રી કરીને જ પહેરવાના. અને મોજા તો ખાસ ધોઈને પહેરવાના. હા, ઘણા તો બૂટ કાઢે ને તો મરેલો જીવતો થઈ જાય, એવી વાસ આવે. જે કરો તે બેસ્ટ કરો અને તમે જોજો કે જીવન કેટલું મસ્ત રીતે પસાર થાય છે. આ નાની નાની વાતોથી જીવન પસાર થાય છે. કોઈએ કોઈના જેવું બનવાનું નથી. આપણી હરીફાઈ આપણી જોડે છે. એટલે બહુ ભારે ભારે વાતો કરવાને બદલે બહુ કેમેસ્ટ્રી ને ઇકોનોમિક્સ ને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ને એ તો જરૂરી છે. જે 10-20% હોશિયાર છે એમના માટે જરૂરી, પણ જે ભણવામાં હોશિયાર નથી એવા વિદ્યાર્થીઓની જ્યારે ચિંતા થશે સ્કૂલ કોલેજોમાં, ત્યારે એક નવો સમાજ તૈયાર થશે. સ્કૂલમાં જ બાળકને ખબર પડી જવી જોઈએ કે મારી અંદર આ સ્કિલ છે. મને કોઈએ કહ્યું જ નહીં કે યુ આર ગુડ સ્પીકર. નો, કોઈએ કહ્યું જ નહીં સ્કૂલમાં. બસ સાયન્સ લો, ડોક્ટર બનો, 54% આવે. પીએચડી કર્યું, 3 વર્ષ બગાડ્યા જીવનના, કઈ કામ આવ્યું નહીં. એટલે અત્યારે જે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી આવી છે એમાં એવું છે કે તમે 12thમાં પણ 2-3 સ્કિલ સાથે 12મું ધોરણ કરી શકો એવા ઓપ્શન્સ આપ્યા છે. ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા 1-2 વર્ષ વાર લાગશે. અને હું પણ એવી જે 4 સ્કૂલો બનાવી રહ્યો છું ને એક યુનિવર્સિટી બનાવું છું. 500-700 એકરમાં એક આખું કેમ્પસ બનાવવાનું મારું ડ્રીમ છે. ગરીબ બ્રાહ્મણ પાસે પૈસા નથી પણ લઈ આવીશું ગમે ત્યાંથી માગીને પણ. there is a will, there is a way. No, there is a will, there is a highway. મન હોય તો માલવે જવાય નહીં, મન હોય તો મંગળ ઉપર જવાય. એવા પાવર સાથે જીવું છું. અને જ્યારે તમે સમાજ માટે કંઈક કરવાનું નક્કી કરો છો ત્યારે ભગવાન તમને મદદ કરે છે, મને વિશ્વાસ છે. અને એ કંઈક રસ્તો બતાવશે, બધું થશે. પણ એ સ્કૂલ કોલેજોમાં દરેક બાળકને કોઈને હાર્મોનિયમ વગાડવું છે, કોઈને સ્પોર્ટ્સમાં જવું છે, કોઈને એક્ટિંગમાં જવું છે, કોઈને ભણવું છે, કોઈને કમ્પ્યુટરમાં જવું છે. આ બધું સ્કૂલોમાં 25-50 સ્કિલના ઓપ્શન્સ બાળકને આપવામાં આવે. અત્યારે સરકાર સાથે મારી જબરજસ્ત લડાઈ ચાલુ છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી એગ્રી થયા છે, સેક્રેટરી એગ્રી, બધા તૈયાર થયા છે કે હા સંજયભાઈ તમે કહો છો એવી સ્કૂલ હોવી જોઈએ. અને એક નવા પ્રકારની સ્કૂલો બનાવવાનું સરકાર વિચારી રહી છે. એવી 10 સ્કૂલો ભણવો જરૂરી. અત્યારે 15-20 હજાર જે સ્કૂલો છે ખોટી છે એમ નથી કહેતો, પણ ભણવાની સાથે બીજી બધી ચીજો અને એમાં મેઇન સંસ્કાર. આ ભારત દેશમાં જન્મ લેવો ને જીવનનું સૌથી મોટું ગૌરવની વાત છે. આ રાષ્ટ્રભક્તિ આપણા અંદર હોય, ચાણક્ય જેવી રાષ્ટ્રભક્તિ હોય. હું એક મનુષ્ય છું, જાનવર નથી. આ ભાવ પેદા થાય. વિદ્યાર્થીઓ કસરત કરતા સ્કૂલમાંથી થાય. અઠવાડિયામાં એક પીટીનો ટીચરનો કસરત કે તગારામાંથી થાય. શિક્ષકોના પેટ વધેલા હોય, જાડિયા પાડિયા હોય કે કસરત કરો, કોઈ તગારામાં ના કરે. શિક્ષક પણ ઋત્વિક રોશન જેવો હોવો જોઈએ. અને ત્યારે વિદ્યાર્થીને એમ થશે કે યસ, આ સાહેબ જેવું આપણે બોડી બનાવવું છે, આ સાહેબ જેવું આપણે ફિટ રહેવું છે. એટલે ઘણી બધી વાતો કરી શકાય, પણ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી એ છે કે બાળકોને ભણતરની સાથે સંસ્કાર, રાષ્ટ્રપ્રેમ, મા બાપનું મહત્વ, શિક્ષકનું મહત્વ, એ પેરેન્ટ્સ અને વિદ્યાર્થી, એક્શન સ્પીક્સ લાઉડર ધેન વર્ડ. આજે એક શિક્ષક સિનિયર શિક્ષકને પણ પગે લાગે એમાં કોઈ શરમ નથી. હું આ સૌજીભાઈને પગે લાગુ છું, મને કોઈ શરમ નથી, કે હું જોઉં છું એ મારા સમાજ માટે કેટલું બધું કામ કરે. મારે વ્યક્તિગત કોઈ સ્વાર્થ નથી. હું આ તમારા વૈભવ અગ્રવાલને નમી જવું છું કે આવો શિક્ષક હોઈ શકે. બિલકુલ ફકીર જેવો માણસ, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં, કશું નહીં, બસ એને એક જ બચ્ચો કા કુછ હોના चाहिए સંજયભાઈ, બચ્ચો કે लिए कुछ करना है, બસ. આમ જાણે આખા દુનિયાનો બધા છોકરાઓનો બાપ હોય એવી ભાવના. તો હું એવું માનું છું કે શિક્ષક જે દિવસે, અને સાહેબ આવા શિક્ષકો જ્યારે
હું શિક્ષક કહેવા, હું એવું માનું છું કે પવિત્ર કામ કરવાનું આપણને ભગવાને દાયિત્વ સોંપ્યું છે, અને એટલે તો આપણે પ્રોફેશન ચૂઝ કર્યો. એટલે ક્લાસના 50 છોકરા ડરીને પગે લાગે નહીં, પણ એક વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ આપણને પગે લાગે ત્યારે સમજો કે તમે સફળ શિક્ષક છો. વિદ્યાર્થીને કહેવું ના પડે કે તું પગે લાગ, પણ એવું જીવન જીવીએ કે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને જક મારીને પગે પડવું. મા બાપને કહેવાની, પણ મા બાપ એમના મા બાપના ફોટાને પગે લાગશે એટલે વિદ્યાર્થી એને પગે લાગશે. એટલે ડિસિપ્લિનના નામે, ડિસિપ્લિન જરૂરી, પણ ડિસિપ્લિનથી ઉપર સંસ્કાર છે. સંસ્કાર હશે ને તો ડિસિપ્લિન શીખવાડવાની જરૂરત નથી. આ બધી ચીજો આપણે કરશું, બાળકને એક હિંમતથી જીવન જીવતા શીખશું, એને એ સમજાવીશું કે ભગવાન છે ને મરદની મૈયતમાં જાય પણ બાયલાની જાનમાં ના જાય. મરદ બને, શક્તિશાળી બને. એટલે તમે જુઓ ચાણક્ય એકલા ભરવાડને ઘેટા ચરાવવા વાળા રાજા બનાવી શકે, આ શિક્ષકનું દાયિત્વ છે. કેમ કે એનામાં એને જોયું કે એનામાં આ સ્કિલ છે, એનામાં આ હોશિયારી. શિક્ષક બાળકને જોઈને નક્કી કરવો જોઈએ, પણ અત્યારે તો જનરલી શિક્ષકો છે ને 1 કલાક હોશિયાર છે, કલાક પહેલા વાંચીને જાય, એ નહીં ચાલે. ગમે ત્યારે ગમે તે વિષય ભણાઈ શકે, ગમે ત્યારે વિદ્યાર્થીને આજે હું 2-2.5 કલાક બોલું, કોઈ તાકાત નથી કે આંખ બંધ કરે, તમે મને જ્યોગ્રાફી આપો, તમે મને ઇંગ્લિશ આપો, બધા બધું ના કરી છે, પણ તમે જે કરો એ તો બેસ્ટ કરી શકીએ. એટલે વિદ્યાર્થી ભગવાન એક નવું ભગવાનનું રૂપ મોકલ્યું છે મા બાપ અને શિક્ષકની વચ્ચે. એને સેન્ડવિચ બનાવી દેશો નહીં, પણ એને ખીલવાની તક આપીએ, એને વિકસવાની તક આપીએ. એને આજે ભણવું નથી, જા બેટા તારે ભણવું નથી, તારું મૂડ નથી, ક્લાસમાં ઊંઘે જા, બગીચામાં જઈને બેસ, તારી હું હાજરી પૂરી દઈશ. આવા શિક્ષકોની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીને જૂઠું બોલતા પણ શિક્ષક શીખવે છે. આપણે કોઈ સાચું બોલો, વિદ્યાર્થી કે હોમવર્ક નથી લાવ્યો, કેમ નથી લાવ્યો, કે રખડવા ગયો તો શિક્ષક મારશે. પણ એમ કે સાહેબ મને ઝાડા થઈ ગયા, આઈ એમ નોટ ફીલિંગ વેલ, આ ચાલ બેસી જા. પેલો કે જૂઠું બોલો ફાયદો છે. પણ ઇન માય સ્કૂલ લાઈફ આઈ ગોટ અ ટીચર, આઈ ગોટ અ પ્રિન્સિપલ લાઈક વૈભવ અગ્રવાલ. એક દિવસે કાચ ફૂટી ગયો, બધાને બોલાયા કે કોને ફોડ્યો, મેં કીધું મેં ફોડ્યો. તો મને એક બાજુ ઉભો રાખ્યો અને બીજા 3 છોકરાને એવા માર્યા ને એ સાલા સાચું કેમ ના બોલ્યા. આવા શિક્ષકો જોઈશે. બાળકને એમ થાય કે મારું મન ખોલીને આ શિક્ષકને બધી વાત કરી દઉં, એવી મોકલાશ વાળો શિક્ષક આજે સમાજ ઝંખી રહ્યો છે. અને આપણે કોઈને શીખવાડવા શિક્ષક નથી બનવું, આપણે મોક્ષ જોઈએ છે. આપણો આ ભવ તો કર્મ પ્રમાણે શિક્ષક બન્યા છીએ, પણ હવેનો જન્મ એવો જીવીને જઈએ કે બીજો ભવ આપણો સુધરી જાય. તો હું માનું છું કે આપણે આપણું દાયિત્વ નિભાવ્યું છે. મા બાપને પણ કહું છું, દીકરાઓને બનાવજો ડોક્ટર, એન્જિનિયર, પણ એ કદાચ ના બને ને તો એક સારો માણસ બને. અને તમને ખબર છે બાળકનો સૌથી મોટી આશાનું કિરણ એના મા બાપ હોય છે. ત્યાં તમે એને નિરાશ કરશો નહીં. અમારી ઇજ્જતની પથારી ફરી ગઈ, તારી છે ક્યાં? 5 લાખ ઉછીના લઈ આય, ખબર પડે ક્યાં છે તારી ઇજ્જત. શિક્ષકો અમારા છોકરાને ટકા કેમ લોહી પીશો નહીં, જેવી ફેક્ટરી હોય એવો જ માલ આવે. એટલે આ બધામાંથી બહાર નીકળી અને બાળકને એવું એક વાતાવરણ મળે કે ઘરે આવે તો પણ મા બાપ મોટિવેટ કરે, સ્કૂલમાં જાય તો શિક્ષકો મોટિવેટ કરે, સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ આવે, પ્રમુખ મંત્રી એ મોટિવેટ કરે, ત્યારે બાળકને એમ થશે કે જિંદગી જીવવા જેવી છે. પણ મા બાપે દિવેલ પીધેલા, શિક્ષકોએ દિવેલ પીધેલું, પ્રિન્સિપાલે દિવેલ પીધેલો, વિદ્યાર્થીને એમ થાય કે સાલું મોટા થવામાં મજા નથી, તો બધા દિવેલ પીધેલા ફરે. પણ બધા ખુશખુશાલ હશે, બધા મા બાપનું રિસ્પેક્ટ કરતા હશે, બધા શિક્ષકોનું રિસ્પેક્ટ કરતા હશે, બધા આ બધું કરતા હશું, તો 5000 વર્ષની સંસ્કૃતિ વાળો આ દેશ ભલે તક્ષશિલા અને નાલંદા નાશ પામી, 45 લાખ પુસ્તકો અલ્લાઉદ્દીન ખિલજીને એમણે બાળી નાખ્યા, અને આ દેશની સંસ્કૃતિ પતી ગઈ, છતાં પણ આજે આ દેશ મજબૂતીથી ઉભો છે. અને આવનારા 20 વર્ષમાં આપણે અમેરિકાને પણ ટક્કર મારીએ એ જગ્યાએ આપણે પહોંચવાના છે. એમાં કોઈ બેમત નથી. નવો યુવાન તૈયાર થઈ રહ્યો છે, નવા ઈમાનદાર ઓફિસરો આવી રહ્યા છે, નવા પોલીસમાં ઈમાનદાર લોકો આવી રહ્યા છે, નવી પેઢી બહુ જબરજસ્ત આવી રહી છે. હું છેલ્લા 5-7 વર્ષથી જોઉં છું કે લોકો જીવે છે મસ્ત, અને મને બહુ ગૌરવ છે કે જે ભારત દેશની વાતો હતી એવા લોકો પેદા થયા. બાકી નાસા હોય, અમેરિકા હોય, ત્યાં એમને ભારતીયો વગર ચાલવાનું નથી, કે જાપાન હોય કે ચાઇના હોય, ત્યાં એમને ભારતીયો તો જોઈશે જ. એટલે પ્રાઉડ ટુ બી ઇન્ડિયન, પ્રાઉડ ટુ બી ગુજરાતી. અને અંગ્રેજી એ ભાષા છે, હોશિયારી નથી. ઇંગ્લિશ ઇઝ અ લેંગ્વેજ, આવડવી જોઈએ. પણ મસ્ત જીવન જીવીએ અને આપણને જોઈને બીજા બી એમ કહેવા જોઈએ કે યાર માણસ હોય તો આવો હોય. આવું આપણે કરીશું, મસ્ત જીવીએ, કોઈ ફરિયાદ ના કરીએ, અને ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખીએ કે આપણા પ્લાન કરતા એના પ્લાન મોટા હોય છે. એ જે કરશે યોગ્ય કરશે, હું મહેનત કરીશ, પછી નિષ્ફળતા મળે એના હાથમાં. કેમ કે ગીતામાં લખ્યું છે કર્મને વાધિકારસ્તા મા ફલે. તું કર્મ કર, કર્મ તારા હાથમાં છે, ફળ મારા હાથમાં. 1-2 કેરી સાથે ઉગાડો ને તો એક પર કેરી આવે ને એક પર ના આવે. કાલસાની ખાણમાં કેટલા હીરાઓ છે, કેટલા હીરા બજારમાં જઈને વેચાય છે, ઘણા કોલસામાં જ રહી જાય. પણ
આ કોલસાને હીરો બનાવવાનું કામ અને હીરો બન્યા પછી એને ચમકાવવાનું કામ સ્કૂલોનું અને મા બાપનું છે. એ ક્યાંક થોડું મિસિંગ છે. એ જો બરાબર થઈ જાય તો એક બાળક તો સફળ થવા જ પેદા થયો છે. એટલે 35% વાળો કે 90% બધા જોડે સ્કૂલો સરખો વ્યવહાર કરે અને એની અંદર જે આવડત હોશિયારી છે એમાં એને કોઈ ફૂટબોલમાં, કોઈ હોકીમાં, કોઈ લોંગ જમ્પમાં, કોઈ સ્વિમિંગમાં, કોઈ ગાવામાં, કોઈ વાંચવામાં, કોઈ ભણવામાં, આ બધું સ્કૂલમાં નક્કી થઈ જાય. કોઈને પ્લમ્બિંગમાં રસ હોય, કોઈને ઇલેક્ટ્રિફિકેશનમાં રસ હોય, કોઈને તલવારબાજીમાં રસ હોય, કોઈને રિવોલ્વરમાં રસ હોય. આ બધી જ પ્રકારના લોકો તૈયાર થાય. તમે જુઓ, એક નાનો દાખલો કહીને મારી વાત પૂરી કરું છું. હું હમણાં પોલીસમાં ગયો હતો, પોલીસ ટ્રેનિંગ હતી, બધા પોલીસ વાળા મિત્રો. મેં કીધું યાર તમારે છે ને આ જે ચોર હોય ને, ચોર જે બેંક લૂંટે, હે ને, ચેનો ખેંચી લે, જુગાર રમે, આમને પકડીને એમને પગે લાગવાનું. મને કે કેમ? મેં તો તમારી રોજી છે. કોઈ ચોરી ના કરે તો પોલીસનું કામ ખરું? કોઈ ટ્રાફિક રૂલ ના તોડે તો પોલીસનું કામ ખરું? અચ્છા, પોલીસનું કામ નહીં તો કોર્ટોની જરૂર નથી, કોર્ટોની જરૂર નથી તો વકીલોની જરૂર નથી, વકીલોની જરૂર નહીં તો જજોની જરૂર નથી. બોલો, ચોરો આખી સિસ્ટમ ચલાવે છે વૈભવભાઈ. ખોટું કામ કરવા વાળા આખી સિસ્ટમ ચલાવે છે, એ પણ જરૂરી છે. ભગવાને બધું ગુલાબ સાથે કાંટા બનાવ્યા છે, હે ને? બધા લોકો પાપ કરે છે એટલે તો સંતોને લોકો સાંભળવા જાય છે, બાકી બધા સારા હોય કોઈ સાંભળવા જ ના જાય. બધું જરૂરી છે, બધાનો સ્વીકાર. પણ આ સ્કૂલ વાળાએ આપણને શિક્ષકોએ ખોટું ભણાવ્યું. શું ભણાવે છે તમે જો સ્કૂલમાં? સુખનું વિરોધી દુઃખ, દિવસનું વિરોધી રાત, જન્મનું વિરોધી મૃત્યુ. આપણને ડફોળ બનાવે છે, ઉલ્લુ બનાવે. ધીસ ઇઝ નોટ ઓપોઝિટ વર્ડ. આ જરૂરી છે. સુખ પૂરું થાય ત્યાં દુઃખ શરૂ થાય, ને દુઃખ પૂરું થાય ત્યાં સુખ જરૂરી. તમારો જન્મ થાય, મૃત્યુ નિશ્ચિત. તમારું મૃત્યુ થાય, જન્મ નિશ્ચિત. દિવસ પૂરો થાય, રાત શરૂ થાય, રાત પૂરી થાય ત્યાં દિવસ શરૂ થાય. આ ઓપોઝિટ નથી, પૂરક છે. સિક્કાની બે બાજુ છે, બોથ આર રિક્વાયર્ડ. પણ આપણે તો કોઈ જન્મે તો હેપી બર્થડે, કોઈ મરી જાય મારા પપ્પા ગયા, આપણને કઈ ગમતું નથી. એટલે બધું જ જરૂરી છે. બધાનો સ્વીકાર, ડબ્બાઓનો બી સ્વીકાર, 90% વાળાનો બી સ્વીકાર. સારા માણસનો આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કઈ બાજુ જવું છે. એટલે સારી આદત પાડશો, સોનું ઓછું છે, તાંબુ પિત્તળ વધારે છે. સારું જીવન જીવવાની કોશિશ કરશું તો ઓછા મિત્રો મળશે, ખરાબ જીવન જીવવાની કોશિશ કરશું તો વધારે લોકો મળશે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. એટલે આ શરીર આપ્યું છે, પાન મસાલા વ્યસનો કરીને એને બગાડવું કે રોજ કસરત કરીને એને મસ્ત રાખવું, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. 100 રૂપિયાનું દારૂ પણ આવે ને 100 રૂપિયાનું દૂધ પણ આવે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કેવું જીવન જીવવું છે. અને સ્કૂલ, કોલેજો અને વાલીઓ આ વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ કરે તો હું માનું છું કે જિંદગી બહુ સરસ રીતે પસાર થશે. મને આજે બોલાવ્યો એક વર્ચ્યુઅલ, આમ તો ઓફલાઈનની મજા છે, ઓનલાઈનની મજા જ નથી. પણ નાઉ અડેઝ વી ડોન્ટ હેવ ઓપ્શન. આ કોરોના આવ્યો તો બધા કે કોરોના આવી ગયો, પથારી ફરી ગઈ. પહેલા તું કરોડપતિ હતો, પહેલા તારી મિલો ચાલતી હતી. નેવર રિગ્રેટ ફોર એનીથિંગ ઇન લાઈફ, વોટ એવર હેપન વિથ યુ. કોરોના પણ ભગવાન જાણી જોઈ લાવ્યો છે. આપણે બહુ ગંદા થઈ ગયા હતા, બહુ ચોટીને બેસતા હતા. ભગવાને કીધું કે રોજ હાથ ધોતો થઈ જાય, ચોખ્ખાઈ રાખ. પહેલા ખબર છે આપણે સ્મશાન જઈને આવીએ તો નાહવાનો રિવાજ હતો. કેમ? કે વાયરસ હોય, બેક્ટેરિયા ચોટે ડેડ બોડીથી. આ ભગવાને યાદ કરાવવા કોરોના આવે. દર 100 વર્ષે આ વાયરસ આવે. હાથ ધોવા જોઈએ દિવસમાં, લોકોથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું જોઈએ. આપણું જે નમસ્તે, શેક હેન્ડ નહીં, આપણું જે નમસ્તેનો રિવાજ હતો કે હાથથી પણ ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, માટે પહેલેથી બાપ દાદાઓ કહેતા બેટા નમસ્તે. એટલે લોકલથી વોકલ ને વોકલથી લોકલની જે સરકાર વાતો કરે છે સાહેબ, એ આ ફરી પાછું એટલે આવ્યું છે. કીપ સેફ ડિસ્ટન્સ. ડરવાનું નથી, ખાલી ચેતવાનું છે. અને મારો તો એક જ ફેમસ ડાયલોગ છે કે મોત કાલ આવતું હોય ને તો સાલું આજ આવે, પણ જીવવું તો વટથી જીવવું, મસ્ત જીવવું. પણ વેક્સિન લઈ લેવું, જ્યારે લોકોથી વધારે નજીક ગયો ત્યારે માસ્ક પહેરવું. પણ વાયરસ ખાલી માસ્ક પર નથી ચોટતો, એ તો બધે ચોટે છે. એટલે ઘેર જઈને નાહી લેવું. ખાલી અહીંયા મોઢા અહીં નથી ચોટતો, અહીંયા ચોટે છે, અહીંયા ચોટે છે ને અહીંયા ચોટે છે. કેટલા માસ્ક પહેરશું? પણ એક સાવચેતી. ગાડીમાં બેસી એટલે સીટ બેલ્ટ પહેરવાનું, બાઇક ચલાવીએ તો હેલ્મેટ પહેરવાનું, અત્યારે બહાર જઈએ તો માસ્ક પહેરવાનું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું. પણ બાકી જ્યારે મોત લખ્યું હશે ને, કોઈના બાપની તાકાત નથી કે 1 મિનિટ વહેલું કે મોડું કરી શકે. ઇન્દિરા ગાંધીને કહ્યું હતું કે તમારા સિક્યોરિટી તમને માર નાખશે, કે ભલે જે થયું હું નહીં બદલું. અને એમણે જ એમને ઘરમાં ગોળી મારી. બધું નક્કી છે. એટલે ડરશો નહીં, ગભરાશો નહીં. 15 દિવસ પહેલા મને ખબર નથી કે વૈભવજી મને ફોન કરશે, હું આવી રીતે તમારી સામે બેસીશ ને સેમિનાર કરીશ. આજે મારો પ્લાન કંઈ બીજો હતો, આજે હું અહીંયા છું. એટલે મેન પ્રપોઝ, ગોડ ડિસ્પોઝ.
ધ્યેય ઊંચો રાખો, પણ એ ધ્યેય પૂરો ના થાય તો ભગવાન જે ધ્યેય તરફ લઈ જાય ત્યાં પણ જવાની તૈયારી રાખો. એ સાચું જીવન છે. ડોક્ટર બનવું છે પણ કમ્પાઉન્ડર બનવાનું લખ્યું છે તો કમ્પાઉન્ડરમાં પણ ડોક્ટરથી વધારે ખુશ રહીશ કે ભગવાનની મરજી છે કે આ ડોક્ટર ની કમ્પાઉન્ડર બને. આ સેટિસ્ફેક્શન સાથે આપણે જીવતા થઈશું. સખત મહેનત કરશું, 16 કલાક મહેનત કરશું. સરળતાના દિવસો ગયા. વડીલોનું ખૂબ રિસ્પેક્ટ કરીશું. જે કરશું તે બેસ્ટ કરીશું અને આકાશને અરસું પર પગ જમીન પર રાખશું. ક્યારે નિરાશ નહીં થઈએ. આવી બધી વાતોથી જીવશો તો ક્યારે સફળતા આવી જશે. ક્યારે આઈ નેવર થિંક ઓફ મર્સિડીઝ, આઈ નેવર થિંક ઓફ અ ફોર્ચ્યુનર. કાર લાવવાની સ્કૂટરના 8,000 રૂપિયા નહોતા. ભગવાને બધું આપી દીધું. કેમ કે તમે લાયકાત કેળવો એટલે બધું ઓટોમેટિક મળે. પણ બધું મળી જાય બાપાનું હોય, લાયકાત ના હોય તો બધું જતું રહેશે. આ સંસ્કાર આપવાનું કામ શિક્ષકો કરે. શિક્ષકો પણ એવા ઉત્કૃષ્ટ સંસ્કારી હોય, શિક્ષકો એવા સ્પોર્ટ્સમેન હોય, શિક્ષકો એવા સ્પિરિચ્યુઅલ હોય કે એને જોઈને વિદ્યાર્થીને આમ પગે લાગવાનું મન થાય. આવા શિક્ષકો બની જાય. વાલીઓ બાળકને પૂરી છૂટ આપે, તારે જે બનવું એ બન, હું તારી સાથે છું. કોઈ દિવસ એને એમ કહેશો નહીં અમારી ઇજ્જત બગાડી, ઇન્શાલ્લાહ ભણતો નથી, કરશો નહીં. એને ઓલવેઝ એને કહો કે યસ બેટા તારે શું કરવું, તારે શું કરવું, હું તારી સાથે છું. મારી દીકરીએ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં કહ્યું હતું કે મારે ભણવું નથી. મેં એને સ્કૂલમાંથી ઉઠાડી દીધી. મારી વાઈફને ઝઘડો થયો, મને કે એની કેરિયરનું શું, અને મેં કીધું એના જીવનનું શું. અને આજે એ દીકરી લો કોલેજમાં પ્રિન્સિપલ છે. ફરી પાછી બેઠી. પણ બાળક એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એને ઓળખો. એને દબાવશો નહીં. સ્પ્રિંગને જેટલી દબાવશો ને એટલી ઉછળશે. હમણાં હું સુરત આવ્યો, મારા એક ફ્રેન્ડ છે પટેલ, મને કે દીકરીને મોબાઈલ લઈ આપ્યો સંજયભાઈ 1 લાખ રૂપિયાનો. મેં કીધું કેમ? મને કે એનું ધ્યાન રહે ને. મેં કીધું હવે આખું ગામ એનું ધ્યાન રાખશે. દરેક વસ્તુના ફાયદા છે એટલા નુકસાન છે. બાળકોને બધું સમજાવો અને પછી એને ચોઈસ કરવા દો કે એને શું કરવું છે. ત્યારે શ્રેષ્ઠ સમાજનું સર્જન થશે. ફરી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ. Give a big hand to Sanjay bhai. Thank you so much. Thank you so much. તમારી સ્કૂલમાં ચોક્કસ संजय जी, आपकी स्कूल में पक्का एक बार पर्सनली आऊंगा साहब, प्रॉमिस है. थैंक यू वेरी मच. આવો એવી ઈચ્છા કરી સાહેબ. અરે પાક્કું. ખાલી વૈભવજીનો ઓર્ડર થાય દિવસે હાજર. બસ સાહેબ બોલાવી આપણે. थैंक यू राव साहब. धन्यवाद संजय रावल जी. और मैं बहुत आभारी हूं संजय जी का कि आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उनके 2 साल के प्रोग्राम फिक्स रहते हैं. 2 साल के कंटिन्यूअस प्रोग्राम फिक्स रहते हैं और उनका जो टाइम शेड्यूल है, इवन दो ईच एंड सिंगल मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ऑल्सो उस शेड्यूल में से उन्होंने अपने शेड्यूल को चेंज किया और हमारे बच्चों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए अपना कीमती समय दिया और इतनी तेजस्वी ओजस्वी भाषा में जो हमें समझाया, उसके लिए भारतीय विद्या भवन GIPCL एकेडमी आपका सदा आभारी रहेगा. और हमें भी ये सीखने को मिलता है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, शिक्षक ही देश का भविष्य हैं, तो उनके लिए हमें ये कार्य करना चाहिए. ये भगवान का कार्य है. इससे अच्छा संजय भाई के अलावा हमें और कोई समझा नहीं सकता है. अब मैं अपनी दोनों बच्चों से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रोग्राम को जल्दी से और Thank you, Principal Sir, for enlightening us. Also, thank you very much, Sanjay Rawal Sir. That was indeed motivating and informative. We are very fortunate to have Shri Sanjay Rawal sir as a chief guest on this occasion to mark this auspicious Teachers' Day celebration. Your gracious virtual presence is not only a great inspiration to us, but also a great motivation to us. It is really a proud moment for all of us. Now, we shall proceed with the question answer session. The students and teachers are welcome to put forward their questions. I request Ms. Raisha Kara to put forward her question. Raisha beta, ask your question. Hello, sir. So my question is, what is the biggest challenge to achieving the success? For whom? For students or parents or for a teacher? Everybody is a different. For students. Yes. सबसे बड़ी चैलेंज आज के, आप मेरे ख्याल से शायद आप गुजराती समझते हो, आप गुजराती? हाँ सर. Yes sir. આજે સૌથી મોટી ચેલેન્જ એ છે
કે બાળકો પેરેન્ટ્સનું રિસ્પેક્ટ નથી કરતા, ટીચર્સનું રિસ્પેક્ટ નથી કરતા અને મોબાઈલની દુનિયામાં જતા રહ્યા છે, વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જતા રહ્યા છે. જમીન પર આવી જાઓ, 5000 વર્ષ પહેલા જે સત્ય હતું એ જ આજે સત્ય છે. Bow down your parents, bow down good teachers, do hard work and then leave it to God. આના સિવાયની બધું તમને જે ચેલેન્જીસ છે કે તમારી આજુબાજુ દુનિયા બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે અને એમાંથી તમારી જાતને બચાવવી એ તમારા હાથમાં છે. લોકો તો તમને અજાણ્યા લોકો ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલશે, અજાણ્યા મોબાઈલના કારણે. આઈ સેવ 3000 લાઈફ ટીલ ડેટ. એમાં મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ આ મોબાઈલના કારણે થયા છે અને સોશિયલ મીડિયાથી થયા છે. સો કીપ સેફ ડિસ્ટન્સ. જરૂરિયાત પૂરતો મોબાઈલ અને સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર યુઝ કરો. બાકી વર્ચ્યુઅલ દુનિયામાંથી બહાર આવીને રિયાલિસ્ટિક લાઈફમાં જે આપણા યોર પેરેન્ટ્સ આર યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એમની સાથે રહો અને એમનાથી દૂર જવું એ સૌથી મોટી તમારા માટે તકલીફદાયક ઘટના છે. એટલે લોકો તમારા પોતાના જે છે એનાથી નજીક રહો, જે તમે દૂર થયા છો એવું મોટું કે તમારા માટે બહુ મોટી ચેલેન્જીસ છે. આમાંથી તમારી જાતને બચાવવી કે મોબાઈલના એડિક્ટેડ ના થવું અને આ લોકોથી નજીક રહેવું. આનાથી જો તમે બચી શકશો તો સક્સેસ ઇઝ યોર્સ. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Now I request Ishma Mangrola to put her question forward. Sir, my question is why is that our education system focuses too much on studies but not in the interest based on the individual? આ ભાઈ મારા જેવી નોટ લાગે છે. પણ be happy. Now the day will come within short period દરેક સ્કૂલમાં 20-25 સ્કિલ ભણાવવામાં આવશે. ભણવાનું જરૂર છે દોસ્ત, પણ તમને એક વાત કહું, ભણવાનું સૌથી સહેલું છે, સ્કિલ વધારે અઘરી છે. ક્રિકેટ, સ્વિમિંગ, મ્યુઝિક એ ભણવાથી અઘરું છે, યાદ રાખજો. રખેને માનતા કે ભણવાનું અઘરું છે અને આ બધું આવશે ને ત્યારે તમે કહેશો કે ના ભણવાનું સહેલું છે. પણ હવે અંગ્રેજો જે સિસ્ટમ મૂકીને ગયા હતા 70 વર્ષથી આપણે એની પર સાયન્સ કોમર્સ કર્યા. હવે સરકાર સિસ્ટમ બધા સમજી ગયા છે કે એ મહત્વનું નથી. એટલે નવી જે એડ્યુકેશન પોલિસી આવી કે જેમાં ભણવા સાથે 20-25 સ્કિલ સ્કૂલમાં ભણાવવામાં આવશે અને એમાંથી જેને ટોપ જવું હોય એ એમાં જઈ શકશે. એટલે એ હવે જૂનો દિવસ થઈ ગયો છે, પણ વિધિન 2 years એવરી સ્કૂલ તમારે 20-25 સ્કિલ બાળકોને આપવી પડશે ભણવા સિવાયની. અને હવે તો એટલે સુધી થયું કે કેમેસ્ટ્રીના જેટલા માર્ક હશે એટલા જ, જો તું ફ્લૂટ વગાડતો હશે તો એના પણ એટલા જ માર્ક્સ હશે. તું સારી એક્સરસાઇઝ, તું જે કઈ સ્કિલમાં માસ્ટર હશે તો એના પણ માર્ક્સ કેમેસ્ટ્રી અને ઇકોનોમિક્સ ને સ્ટેટિસ્ટિક્સ જેટલા જ ગણાશે. એટલે સ્કિલ સાથે ભણવાનો સમય આવી ગયો છે. એટલે તારા પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો છે. પહેલા થયું એ થયું, હવે આપણે ફૂટ્યા, હવે જૂનું થઈ ગયું. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Now I request Hemangini to put forward her question. Sir, my question is that how to handle the situation when our failure is compared to someone else's success? Again, you are at the same point. ગુજરાતી સમજો છો? હા sir. હા, મેં મારી જ વાત કરી કે 12th માં I got 54% in board exam. બધા જ સ્ટુડન્ટ મેડિકલમાં ગયા. I got 54, but I was fail in life? No. At that time, believe in God. કે મારા પ્લાન કરતા ઈશ્વરના પ્લાન મોટા છે. Don't compare yourself to others. Compare yourself with yourself. એટલે આપણા પ્લાન કરતા ઈશ્વરના પ્લાન. મેં મહેનત કરી, મેં 90-95% મહેનત કરી, પણ 45 આવ્યા. એનો મતલબ કે ભગવાન એમ ચાહે છે કે એ મને કોઈ બીજા રસ્તે લઈ જવા માંગે છે, તો એમાં પણ ખુશ રહેવું એ ફેલ્યોર નથી. મને 54% ના આવ્યા હોત તો આજે 2000 સેમિનાર મેં ના કર્યા હોત. મારી પાસે મર્સિડીઝ ના આવી હોત તો બોલો સારું થયું ને કે 94 ના બદલે 54 આવ્યા. એટલે મહેનત કરવાની, સખત મહેનત કરવાની, પણ આ ફેલ્યોર નથી. આ આપણો વહેમ છે કે હું ફેલ થઈ. આપણે ફેલ નથી થયા. ભગવાન આપણને બીજા રસ્તે બતાવે છે કે તારે જવાનું છે અહીંયા, તું જાય છે આમ. એટલે ભગવાન આપણને ફેલ કરે છે તો ફેલ્યોર આપે છે. એટલે એને ફેલ્યોર સમજવાનું નહીં, એમ સમજવાનું મેં મહેનત તો કરી પણ ભગવાન મને અહીંયા જવા દેવા માંગતો નથી. તો તમને સક્સેસ લાગશે. જોવાની રીત બદલવાની છે, બસ બીજું કશું નથી. That's all. Now I request Anirudh to put forward his question. This is the last question from the student side. Yes, Anirudh. Hello, sir. Yes. The new education policy has set out pretty lofty ambition, but do you think that its practical implementation would match those laws? Absolutely. Good question.
The new education policy, what is new education? Let me explain in 2-3 minutes. 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 means KG 3 years, first, second standard. That is 1. Then 3, 4, 10, 5. That is 5 plus 3. Then 6, 7 and 8. And then 8, 9, 10, 11, sorry, 9, 10, 11, 12. What government is going to do? તમને સ્કૂલમાં જ નક્કી થઈ જાય કે તમે કઈ સ્કિલમાં હોશિયાર છો, એવી સ્કૂલમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય. I am going to open 4 schools in Gujarat, અને મને CM સાહેબ એટલે રૂપાણી સાહેબે કહ્યું છે કે he is also interested to open 10 schools of my policy and my thoughts and the new education, according to new education policy. એ તમને અઘરું, નવી વસ્તુ અઘરી જ હોય, જ્યારે આવે ત્યારે અઘરી હોય, પણ within next 4-5 years you will see the result. કે સ્કૂલમાં જ ભણવાના જે 80% એડ્યુકેશન ભણવામાં આવે છે એને બદલે 50% ભણવામાં આવે ને 50% સ્કિલમાં મોકલવામાં આવે. પણ એ વખતે જે હોશિયાર હોય તો ભણવામાં જ જશે. બાકીના વિદ્યાર્થીઓ જેને સ્પોર્ટ્સમાં જવું છે, જેને મ્યુઝિકમાં જવું છે, જેને કોઈ પ્લમ્બિંગમાં જવું છે, ઇલેક્ટ્રિફિકેશનમાં જવું છે, જેને કમ્પ્યુટરમાં જવું છે, જેને મિકેનિકલ, એ સ્કૂલમાંથી જશે. તો જેની જે હોશિયારી હશે એ એમાં જશે. પણ તારા જેવો છોકરો જે ડોક્ટર જ બનવું છે એ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજીમાં જશે. એટલે સ્કૂલ હેઝ મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ. અને એ ફેકલ્ટી ક્લાસમાં ને એ વર્કશોપમાં હાજર હશે, વિદ્યાર્થી બધે ફરશે. વિદ્યાર્થીને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જશે, અને 1 વર્ષના અંતે નક્કી થશે કે આ વિદ્યાર્થી કયા સેક્શનમાં, કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં વધારે જાય છે. એટલે આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ મારા 1-2 વિડીયો જોજો ને હજુ બહુ ડિટેલમાં હું એક વિડીયો બનાવવાનો છું. પણ નવી એડ્યુકેશન પોલિસી જુઓ, દરેક વસ્તુના પ્લસ પોઈન્ટ હોય, માઇનસ પોઈન્ટ પણ હોય. આમાં 30% માઇનસ પોઈન્ટ પણ છે, પણ 70% પ્લસ પોઈન્ટ છે. તો આપણે સારી વસ્તુ જોઈએ. અને બાળકને જે એન્ડ ઓફ ધ ડે તમને સ્કૂલમાંથી બહાર નીકળો તો યોર માઇન્ડ મસ્ટ બી વેરી ક્લિયર કે આઈ વોન્ટ ટુ બી અ ડોક્ટર, આઈ વોન્ટ ટુ બી અ પ્લમ્બર, આઈ વોન્ટ ટુ બી અ ગુડ ડ્રાઈવર, આઈ વોન્ટ ટુ બી અ બાઇક રેસર, હે ને, આઈ વોન્ટ ટુ બી અ એક્ટર. આ બધા ઓપ્શન સ્કૂલમાં મળતા નથી એટલે બધા કૂટાય છે. હવે સ્કૂલમાં જ આ ઓપ્શન મળી જશે, એ ઓપ્શન યુનિવર્સિટી સુધી મળશે તો દરેક ફિલ્ડમાં છોકરાઓ જઈ શકશે અને બધાનું ભવિષ્ય સરસ બનશે. બહુ જ સરસ પોલિસી છે અને યુ સી ધ રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ 5-10 years બધું જ બદલાઈ જશે. અને ગામમાં ખાલી હોશિયારોના બોર્ડ નહીં લાગે, જે હોકીમાં જશે, જે ફૂટબોલમાં જશે, જે ફ્લૂટમાં જશે, જે દોડવામાં જશે, જે ફાસ્ટ સાયકલિંગમાં જશે, એના પર ફોટા લાગશે અને એનું પણ બહુમાન થશે. એટલે ડે વિલ કમ. પોલિસી સારી છે, અઘરી છે, પણ સરસ છે અને નેક્સ્ટ 5-10 વર્ષમાં એનું પરિણામ બહુ સારું આવશે. થેન્ક યુ. Thank you, students, for your questions. Now, I request teacher to put forward their question. So, I request ma'am to put forward her question. Thank you, sir, for your inspiring and motivational words, enlightening our path as well as our students' path, sir. Sir, my name is Nidhi Agarwal. I am working here as a biology teacher. Sir, before asking my question, I want to say few lines for you. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के बहुत इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने. अभी तो सारा आसमान बाकी है. Thank you. Sir, my question is, what is your biggest dream in life? My biggest dream in life is I want to open a 33 school in 33 districts of Gujarat and the biggest university of Gujarat near Baroda, Vasad. I have acquired 600-acre land near that, and I am my aim is कि students को admission सिर्फ उसके skill पर मिला जाए, ना कि उसके पढ़ाई पे. पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बच्चों को, होशियार बच्चों को एडमिशन देते हैं. आई सैल्यूट देम दैट स्कूल है, मुझे उनके कोई फरियाद नहीं. पर जो बच्चे बिलो 50% है और उनमें कुछ स्किल है, उनके लिए अच्छे स्कूल्स होने चाहिए. 100 करोड़ का एक स्कूल होगा और बच्चे को 3 ट्रायल वाला 40% वाले बच्चे को भी जब होगा कि यस आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा. तो ऐसे स्कूल बनाना मेरा ड्रीम है. 4 स्कूल ऑलरेडी मेरा काम चालू है, अभी कर दिया. नेक्स्ट 2023 से मेरा एक स्कूल चालू हो जाएगा और वहां पर ऐसा नहीं कि डिब्बों को मैं लूंगा, भले 90% वाला हो पर उसके में स्किल हो, तो स्किल बेस्ड स्कूल्स बने और उसमें से बच्चे अलग अलग 50 फील्ड में जाए, ऐसा मेरा ड्रीम है. आप सब दुआ करना, मेरे लिए प्रार्थना करना. ईश्वर से बहुत सारे पैसे चाहिए, पैसे है नहीं मेरे पास. 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मेरे पास 100-200 करोड़ रुपए कहीं से बाकी का चाहिए, पर मिल जाएंगे. देयर इज अ विल, देयर इज अ हाईवे. और जब आप समाज के लिए कुछ करते हो तो हो जाता है. तो ये मेरा ड्रीम है कि ऐसे स्कूल्स खुले और जो स्कूल आप जैसे स्कूल से अच्छे कैंपस वाले
ये स्कूल इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो कोई स्कूल को भी मेरी जरूरत, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा और आपको मेरा जो विचार है कि बच्चों को क्या चाहिए, मैं कोई मास्टर तो हूं नहीं, पर मैं कुछ सोचता रहता हूं, तो वो सारी चीजें हर एक स्कूल में इंप्लीमेंट, हर एक स्कूल 5 स्किल 10 स्किल भी इंप्लीमेंट करे तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये मेरा ड्रीम है। थैंक यू सर। Now I request Rajesh sir to put forward his question. હેલો, નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. તમને સાંભળવાનો મતલબ મારો પહેલો એક્સપિરિયન્સ હતો આ લાઈવ. યુટ્યુબ ઉપર તમારા ઘણા વિડીયો સ્પીચ ઘણી સાંભળી છે. ખરેખર આજે વી આર ફીલિંગ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ ટુ લિસન यू फेस टू फेस, सामने सामने. बहुत अच्छा लगा. ठीक है, मैंने आपके जो जितने भी वीडियोस देखे हैं सब उसमें से मतलब जो आपका लाइफ मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, तो आपका चाइल्डहुड है, फिर आपने होटल रेस्टोरेंट उसमें मतलब झाड़ू पोछा किया है, फिर बर्तन साफ किए है, वो भी मुझे पता चला. ठीक है, फिर आप जो आज की तारीख में एजुकेशन पे लिए काम कर रहे हैं, फिर जिम, कंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी, बुक रीडिंग पॉलिसीज, ये सब चीज मतलब मैंने सुना है, जाना है आपके बारे में. ठीक है, तो ये सब और इतने सारी स्पीचेस आपकी हुई, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये आपकी स्पीचेस और ये सब मोटिवेशन जो भी सब है, उसमें से हजारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, बट आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द थिंग, मतलब कौन सी वस्तु या व्यक्ति है दैट इज अ सोर्स ऑफ योर एनर्जी, फ्रॉम वेयर यू आर मोटिवेटेड. पहले तो मेरी गरीबी, दूसरी भगवान पे मेरी बहुत अच्छी श्रद्धा है, बहुत मोटी श्रद्धा राखું છું ઈશ્વર પર. જીવનમાં ભણવામાં નિષ્ફળ ગયો, ધંધામાં નિષ્ફળ ગયો, સંબંધોમાં નિષ્ફળ ગયો, પરિવારને ખૂબ સાચવવાની કોશિશ કરી, એમાં પણ ક્યાંક નિષ્ફળતા મળી, મિત્રોને ખૂબ સાચવવાની કોશિશ કરી, એમાં પણ નિષ્ફળતા મળી, ધંધાના ખરાબ સમયમાં પૈસા વ્યાજે લીધા, એ વ્યાજે પૈસા લેવા વાળાએ ખૂબ ઇજ્જત લીધી, પૈસા પણ લીધા, અને એમ થાય કે માણસની કોઈ વેલ્યુ જ નહીં. આ જે સમાજે મને તોડ્યો, ભગવાને મને જે ખરાબ સમય આપ્યો, એ મારું સૌથી મોટું ઇન્સ્પિરેશન હતું. અને એક વાતની મને અતૂટ શ્રદ્ધા હતી કે મને ઈશ્વરે કોઈ પણ ખોડ ખાપણ વગર જન્મ આપ્યો છે, ઈશ્વરે મને ભારતમાં જન્મ આપ્યો છે, તો એનો મતલબ કે મારામાં કંઈક સારા ગુણ છે. અને સારા સારા મિત્રો મળતા ગયા, વૈભવ અગ્રવાલ જેવા શિક્ષકો મળતા ગયા, અને હું મારી જાતને એમ સમજતો ગયો કે યસ, સો મસ્ટ ગો ઓન, થાકવું નથી, હારવું નથી. અને પછી આઈ ગોટ વેરી ગુડ પેરેન્ટ્સ. મેં બે ચીજ પહેલા પણ કહી કે મા બાપ અને શિક્ષકો જો મને ન મળ્યા હોત તો આ સંજય રાવલ આજે હોટલમાં વેઇટરની નોકરી કરતો હોત. પણ એમણે મને સમજાવ્યું કે આ દરેક ખરાબ સમય આપણને ઊભા થવાની તક આપે છે. આ દરેક ખરાબ સમય બતાવે છે કે જે કરવાનું છે એ નથી કરતા ને બીજું કરીએ છીએ. હું આજે 2000 સેમિનાર કર્યા, એમાંથી 1900 સેમિનાર ટોટલ ફ્રી કર્યા છે. એ 100-200 સેમિનારના પૈસા પણ હું લઈને સારા કામમાં વાપરું છું. તો મને એમ થાય છે કે જે જોઈએ છે તે કરો. આ બધી ચીજોએ મને બહુ પ્રેરણા આપી છે. આજે હું જ્યાં જઉં છું, અમેરિકા છું, ઓસ્ટ્રેલિયા, લોકો પગે પડે છે, લોકોની આંખમાં જે આંસુ આવી જાય છે, ત્યારે મને એમ થાય છે કે યસ, સો મસ્ટ ગો ઓન. તો ખરાબ સમયમાં પણ હું એ હતો, તો સારા સમયમાં પણ હું એ નમ્રતા સાથે જીવું છું. આ બધી ચીજોએ મને ખૂબ પ્રેરણા આપી છે. તમારા જેવા લોકો એક બે સારા શબ્દો કે એને મને પ્રેરણા આપી છે. અને સૌથી વધારે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જ્યારે આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારા જેવા લોકોને 9 લાખ લોકો ફોલો કરતા, આઈ એમ નોટ પ્રોફેશનલ સ્પીકર, નોટ અ મોટિવેશનલ સ્પીકર, પણ આ જે ફોલોઅર્સ છે, જે આ ફેન ફોલોઈંગ છે, યુટ્યુબ પર 3 લાખ લોકો, ફેસબુક પર 6 લાખ લોકો, આ બધા લોકો મારું ઇન્સ્પિરેશન છે. એવરી ડે આઈ ગોટ મોર દેન 2-3,000 મેસેજ. આ બધા મારા ઇન્સ્પિરેશન છે. અને તમે બધા લોકો શિક્ષકો થઈને, વાલીઓ થઈને મારા જેવા વ્યક્તિને એમ કહો કે સાહેબ તમે સારું કામ કરો છો, આ સૌથી મોટું મારું ઇન્સ્પિરેશન છે, મારું મોટિવેશન છે. ધેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ. Now I request Prajakta ma'am to put forward her question. नमस्ते सभी को. सर, आपको सुनने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में थे, लेकिन 2 सेंटेंसेस से सबका आंसर मिल गया. एक तो जो करो वो बेस्ट करो. अगर हम बेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब अगर कुछ हमसे खराब भी होने वाला हो, अगर हम वो अच्छा करेंगे तो सामने से कुछ शिकायत आएगी ही नहीं. और जो दूसरी बात आपने बोली कि जो भी होता है वो भगवान की कृपा, उसकी इच्छा, जैसे है वैसे ही. तो ये सेंटेंस हमारे प्रिंसिपल सर भी हमेशा बताते रहते हैं. तो अगर लाइफ में कुछ निगेटिव
चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चीजें मन के विरुद्ध हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें भगवान का आशीर्वाद समझ के हमें बस आगे चलना है। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू प्रिंसिपल सर ऑल्सो, उनकी वजह से आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, teachers. Indeed, teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. A teacher affects eternity and brings out the best in a student. In the honor of respected teachers, I request Hitanshu Singh to share his experience of the day. Very fast. हितैषी के रूप में जिनकी प्रस्तुति का सदैव होता साथ, ज्ञानपूर्ण द्वार की रचना का जो सदा रखते ध्यान, पवित्र मंशा से जो आलंगित करते हमारा विकास, शिक्षक की इस परिभाषा को सहृदय करता हूं मैं प्रणाम। सुप्रभात आदरणीय श्री संजय रावल जी, माननीय श्री HP राव सर, प्रधानाचार्य श्री वैभव अग्रवाल सर, अभिभावक गण, शिक्षक गण एवं मेरे सभी प्यारे मित्रों, आज हम सभी शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर कुछ चर्चा करने के लिए, एक दूसरे से कुछ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परंतु इस संवाद के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है एक दूसरे को जानना। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मेरा नाम हितांशु सिंह है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं, जो कि आप सभी से कुछ समझने हेतु यहाँ उपस्थित हुआ है। शिक्षक दिवस, हम इस विषय में क्या जानते हैं? शिक्षक दिवस ऐसा तो नहीं है कि केवल इसी दिन शिष्यों के मन में शिक्षकों के प्रति प्रेम भाव या सम्मान भाव की उत्पत्ति होती है, नहीं, पर शिक्षक दिवस ये एक ऐसा दिवस अवश्य है जिस दिन जो शिष्य हैं उनके मन में जो भी प्रेम भाव है, सम्मान भाव है उत्पन्न हो रहे हैं, वो अपने शिक्षकों के प्रति पूर्ण रूप से रख सकें, प्रकट करने में सक्षम हो। शिक्षक दिवस ये हमें सिखाता है तथा शिक्षकों की जो व्यथा है उसकी एक झलक हम शिष्यों को भी देखने को मिले, ताकि हम समझ सकें कि शिक्षक किन कठिनाइयों से गुजरता है। यदि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो जब उनका जन्म हुआ था तब उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं थी, पर उन्होंने इसका प्रभाव अपनी शिक्षा पर नहीं पड़ने दिया। छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षण दिया अपने छात्रों को। अब प्रश्न ये उठता है कि पर ऐसा उन्होंने कैसा शिक्षण दिया कि उन्हीं के जन्मदिवस के दिन पर शिक्षक दिवस का पावन अवसर मनाया जाता है? उत्तर मात्र एक शब्द है और वो है समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण। वे जब भी पढ़ाते थे, जब भी शिक्षण करते थे, तो वे अपने कर्म में बह जाते थे, समर्पित होकर अपना प्रत्येक कर्म वे करते थे और बस उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी किसी से स्पर्धा नहीं थी, बस उनके लिए उनका ये शिक्षण कार्य ही सर्वस्व था और बस वे इसी में लीन होकर जब भी वे इस समर्पण का बीज बोते थे तो प्रसन्नता के सुगंधित पुष्प छात्रों के मन में उनके प्रति खिल जाते थे और इसी सुगंधित पुष्प के सुगंध समस्त संसार में फैलती थी, समस्त ब्रह्मांड में फैलती थी। और इसी कारणवश हम जितने भी छात्र हैं उन सभी के मन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति इतना सम्मान और आदर भाव है। वे हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो 1962 से 1967 की जो समय सीमा थी, उस समय सीमा के दौरान जब उनका जन्मदिवस आया तो उनसे पूछा गया कि उनके लिए अनेक भव्य सजावटें की गई थी, तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे जन्मदिवस के दिन यदि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तभी से इस दिवस को, उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसकी उन्नति होने लगी। अब यदि मैं मेरे अनुभव की बात करूं तो जैसा कि हम सभी को शिक्षक कहते हैं कि हाँ, कभी-कभी छात्रों से, शिष्यों से हमें क्रोधपूर्ण भी पेश आना होता है, कभी-कभी प्रेम भी उनके समक्ष प्रकट करना होता है। यह आवश्यक होता है क्योंकि शिक्षक के बिना शिष्य के बिना कहाँ कोई अस्तित्व है। शिक्षक ही वो है, शिष्य ही वो है जो करता शिक्षक को पूरा है। अब बस अंत में मैं इसका समापन करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों द्वारा, ये कहकर ये समझाने की कोशिश मेरी रहेगी कि एक शिष्य कौन होता है। तो जिसके कर्म से शोभायमान हो समस्त संसार, प्रज्वलित हो जिससे
आवश्यक कर्म की अनोखी सुंदरता का ज्ञान नटखटपन से ही पर जो सींचे मधुर भाव समर्पण के परम अंश का आशीर्वाद। शिष्य वही है जिसके मात्र नाम स्मरण से ही शिक्षक के चेहरे पर आ जाए एक अद्भुत मुस्कान। धन्यवाद। Thank you so much, Hitanshu. Now, I would like to request Shri H.P. Rao Sir, Secretary, BVB's JIPC Academy, to grace the occasion with his inspiring words. નમસ્કાર સંજયભાઈ. હવે આપના બોલ્યા પછી અમુક વખત અમને બી બોલવામાં બી તકલીફ પડે, પણ એટલું ચોક્કસ કહી સાહેબ કે હું પોતે આપને બહુ જ ફોલો કરું છું. આપના યુટ્યુબના હું એક HR પ્રોફેશનમાં છું, એટલે મારા માટે ઘણી વખત જરૂરિયાત હોય કે ભાઈ શું ચાલી રહ્યું છે, તો મારે પોતાને બી મારી જાતને અપડેટ કરવાની હોય છે ઘણી વખત. તો હું બે મોટિવેશનલ સ્પીકરમાં ફોલો કરું છું, એક આપને બી કરું છું અને સ્વામિનારાયણ સંસ્થામાં શ્રી જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી છે એ બેને હું આપને બી એમને પણ ફોલો કરું છું. તો આપને સાંભળ્યા પછી અને ઘણી બધી વખત વિચારવાનું મન થઈ જાય કે ભાઈ જે તમે કહો છો બેસ્ટ કરો સાહેબ, એ બેસ્ટ મેં પોતે મારી જીવનમાં ઉતારેલું છે અને મેં મારા ઘરમાં બી ઉતારેલું છે. મેં તો મારા છોકરાને 12th પછી થાય એટલે હું કાયમ એને એમ જ કહું જેમાં કરે એમાં બેસ્ટ કર ભાઈ તું. હું એને કોઈ વાર કહેતો જ નથી તાર શું કરવું છે, પણ એનું જે રિઝલ્ટ જે છે સાહેબ હું એક 100% શેર કરવા માંગીશ કે એને જ્યારે હું 10thમાં તો તારે કહેતો તારે જે કરવું એ બેસ્ટ કર, પણ આજની તારીખમાં હવે કહેતો થઈ ગયો મારે શું કરવું છે. તો હું એને એ જ કહું કે ડૉક્ટર એન્જિનિયર, કારણ કે હું HR ફિલ્ડમાં છું એટલે મને ખબર છે જે આપ કહો છો બહુ સાચી વસ્તુ છે સાહેબ કે એન્જિનિયર અને ડૉક્ટર ત્યાર પછી શું પરિસ્થિતિ છે આજની જે પરિસ્થિતિની મય એ બહુ જ અલગ પરિસ્થિતિ, વાસ્તવિક જીવન બહુ જ અલગ છે. એન્જિનિયર થયા પછી એને ક્યાં જવું અને શું કરવું એ બહુ મોટો સવાલ છે. તો મારા દીકરો એમ જ કે હવે કે મારે કોમ્પ્યુટરમાં આ લાઈનમાં સાયબર ક્રાઇમમાં જવું છે. મેં કહું આ તારી જાતે નક્કી કરવાનું છે, મેં એને કોઈ દિવસ ગાઈડ નથી કર્યો શું કરવું છે. તો સાહેબ આપના જેવા જે હું તો એમ વિચારીશ કદાચ કહીશ અને એ આજે નહીં પણ ભવિષ્યના 50-100 વર્ષ પછી હકીકત બી હશે સાહેબ, એટલે એ કદાચ શિક્ષણના ઇતિહાસમાં લખેલું હશે આપનું નામ. કેમ તો આપના જે વિચારો જે છે સાહેબ એને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીમાં બી મેં કામ કરેલું છે સાહેબ. હું એનો સ્ટુડન્ટ તો રહ્યો છું, પણ સાથે સાથે મેં MS યુનિવર્સિટીમાં પણ 2 વર્ષ કામ કરેલું છે, એટલે યુનિવર્સિટીના અમુક સંસ્કારો અમુક વસ્તુ મને ખ્યાલ છે. તો મહારાજા સયાજી યુનિવર્સિટી સાહેબ આજે જે વર્ષે છાપી હતી ત્યારે એમણે આપ જે કહો છો કે સ્કિલ હોવી જોઈએ, એમણે એન્જિનિયરિંગ અને ડૉક્ટરની સાથે સાહેબ યુનિવર્સિટીમાં કદાચ ઇન્ડિયાની મેં MS યુનિવર્સિટી એક એવી છે કે જેની પાસે 14 ફેકલ્ટી છે સાહેબ. આપણને કદાચ ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી હોતો કે આપણને 2-3 BCom BSc અને સાયન્સ એન્જિનિયરિંગ, પણ એની પાસે જે 14 યુનિવર્સિટી જે ફેકલ્ટી છે જે 14 અલગ અલગ ક્ષેત્રની મય જે માણસ એની કાબિલિયત છે એ એમાં જઈ શકે છે, પછી એ વોકલ હોય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જઈ શકે છે. તો આ પણ એક રિવોલ્યુશન જે એક શિક્ષણની મય રિવોલ્યુશન જરૂરી છે સાહેબ, જે સમાજ સુધારક તરીકે એવી જ રીતના એક આપનું એક વ્યક્તિત્વ જે છે એ કદાચ હું આ 100%ની કહી શકું છું સાહેબ કે ભવિષ્યની મય આપનું એક નામ એવું હશે કે એ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આપ જે કહો છો સ્કિલ ક્ષેત્રમાં બહુ ઊંચું નામ આપનું હશે અને આપના જે ઉચ્ચ વિચારો જે છે સાહેબ એ વિચારો આવવા અને એને અમલમાં મૂકવું. હું ભગવાનને 100% પ્રાર્થના કરીશ કે આપની જે ડ્રીમ છે એ ડ્રીમ 100% સક્સેસ જાય, કારણ કે એ ડ્રીમ વગર સમાજનું જે સમાજ જે છે એમાં જે નવયુવાનો જે છે એના માટે એ પ્રેરણારૂપ થશે અને એમને એક રાહબર બતાવશે. તો આપનો જે જન્મ બી છે સાહેબ, જન્મદિવસ આપે કહ્યું કે 5 સપ્ટેમ્બર એ કુદરતે બી એ જ રીતના આપનો જન્મ એ દિવસે કરેલો છે કે જે કમા મુનશી સાહેબનું છે જે એમણે કામ કરેલું છે એવું જ કામ આપ અત્યારે કરી રહ્યા છો. અને હું 100% મને પોતાને તો વિશ્વાસ છે જ અને હું પ્રાર્થના બી કરીશ કે આપનું જે ડ્રીમ છે એ 100% સક્સેસ જાય એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. અને આપના જે વિચારો થકી, કારણ કે સાહેબ હું પણ એ જ વ્યક્તિ છું
છેલ્લી બેન્ચ વાળા જ છીએ અમે લોકો, અને આજે જે છીએ એ કઈ રીતના છીએ અમને પોતાને ખબર છે. એટલે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ સાહેબ, અને આપને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. અને આશા રાખું છું કે આપને રૂબરૂમાં GIPCL કેમ્પસની મય આપ પધારો એવું મારું હાર્દિક આમંત્રણ છે સાહેબ. ચોક્કસ, તમે જ્યારે બધું ઓફલાઈન થાય કહેજો, હું તરત જ આવી જઈશ. વૈભવજી જોડે ગમે ત્યારે આવવાનું ગમે એવો માણસ છે, એટલે સવાલ જ નથી, આવી જઈશ ચોક્કસ. થેન્ક યુ. ચોક્કસ સર, થેન્ક યુ સર. Thank you very much, sir, for your kind words and guidance. Now I would like to call upon Hiten Chauhan to convey vote of thanks. Honorable Chief Guest, Shri Sanjay Rawal sir, respected Secretary Shri HP Rao sir, respected Principal Shri Vaibhav Agarwal sir, teachers and dear friends, good afternoon to all. I, Hiten Chauhan, stand before you with a deep sense of honor, privilege and humility to express gratitude on behalf of our school. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on such auspicious occasion. First of all, I would like to convey my sincere thanks to the Honorable Chief Guest, Shri Sanjay Rawal sir. This program would not have been successful without your virtual presence and inspiring word. We thank you, sir, from the bottom of our heart, and would definitely like to meet you in a person in days to come. We would also like to express our heartfelt gratitude to Shri HP Rao sir. Sir, your presence has made this event a memorable one, and we unitedly thank you for your concern over this school and your gracious presence. I would also like to thank my first inspiration, who always supported us in every activities, none other than our principal sir, Shri Vaibhav Agarwal, who gave us the opportunity to grab all the memorable events. Furthermore, I would like to love to thank our teachers and team in arranging and making this event successfully in the pandemic. I would like to take this opportunity to place on order our heartily thanks to all the students of class 12 for their support and their hard work. We also want to thank parents for being with us virtually to celebrate the occasion. In addition, I would also like to extend my thanks to each and everyone who gave their algorithm for seizing the loop of requirement. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Hiten. Coming to the end of the celebration, we wish you all happiness, prosperity, and peace. May I now request everyone to please stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे